no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. সো হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। সবাইকেই সুস্বাগতম জানাচ্ছি গাইজ আজকের আমাদের এই দুর্দান্ত ইভেন্টে। এন্ড শুরু করছি L2K এর খুবই একটা স্পেশাল ইভেন্ট, যা কিনা আমাদের L2K অ্যাডমিন ব্যাটেল, যা কিনা আমাদের এখান থেকে লম্বা সময় ধরে হয়ে আসছে।
যে টুর্নামেন্টে কিন্তু আসুক আর পুরনো আসুক না কেন, L2K অ্যাডমিন ব্যাটেল এখানে অবভিয়াসলি থাকবেই থাকবে, যা কিনা অবশ্যই এভরি ফ্রাইডে আমাদের অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে খেলে আপনাদের খুবই ফেভারিট অ্যাডমিন, যা কিনা আমাদের L2K কমিউনিটিকে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের স্কোয়াডের পারফরমেন্স কিন্তু আমরা দেখবো ফর শিওর। সেখানে আপনাদের অ্যাডমিন থেকে সাপোর্ট করতে আপনারা অবশ্যই ভুলবেন না। দেখা যায় এখান থেকে আজকের আমাদের এই ইভেন্টে কোন অ্যাডমিন কেমন কি পারফরমেন্স আমাদেরকে দেখাতে পারে। সো হ্যাশট্যাগ ফর টিম এন্ড মেক সাম নয়েজ। সো দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এখান থেকে আমাদের ফার্স্ট অফ অল যে ফাইট শুরু হয়েছে স্কোয়াডস, তারা হচ্ছে আমাদের একটা আমাদের এসএস টিম, দ্য শুটিং স্টার্স ইফ আই এম নট রং, ইয়েস দে আর দ্য গার্লস লাইনআপ অফ দিস এলটিকে কমিউনিটি, যা কিনা অবশ্যই সেটা আমাদেরকে বেশ ভালো খেলা কিন্তু দেখিয়ে থাকেন এবং যেখান থেকে অবশ্যই বাকি স্কোয়াডটা কিন্তু আরো রয়েছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। সো দেখবো অবশ্যই নেক্সট এখানে দেখা যাক তারা সেটা তারা কেমন কি করতে পারে পারফরমেন্সটা, এবং হচ্ছে অবশ্যই শুটিং স্টার্স অন দ্য ওয়ে, তারা থাকছে অবশ্যই ফার্স্ট সাইড এরিয়াতে। নেক্সটে যুক্ত আছে অবশ্যই এসএইচ এর টিম, এসএস হ্যাজ বিন শাট ডাউন কমপ্লিটলি, হচ্ছে অবশ্যই এখানকে নেক্সট আমাদের স্কোয়াড যুক্ত 15 সার্ভাইভার্স কে নিয়ে 50 প্লেয়ার কিন্তু এখানে বাকি রয়েছে। বাট আজকে কিন্তু আমাদের এই অ্যাডমিন ব্যাটলে 12টা স্কোয়াড টোটাল গাইজ, এখান থেকে 15 স্কোয়াড জয়েন করেছে। পর এখানে আলী, আমি তার নাম এখানে হয়েছেন বাট বুঝতে পারছেন তার নামটা কি পুরোপুরি, তবে তিনি এখানে নেমে কিন্তু সারপ্রাইজ হয়ে গেছেন, কারণ পুরো একটা স্কোয়াড, ও ভাই পুরো একটা স্কোয়াড এখানে বসেছিল ওই সোলো প্লেয়ারের জন্য, এবং তাকে দেখতে পাচ্ছি 1v4 করে ফেলা হয়েছে। 8 প্লেয়ার আছে, মহিন থেকে রাইট আছে ক্রেজি প্রিন্সেস এন্ড দ্য এমডিএস জেনাম অ্যাভেলেবল উইথ হিজ ফুল স্কোয়াড। এখানে তারা বাকি আছে যুক্ত আজকে, যেখানে অবশ্যই সামনে থাকবে স্কোয়াড সিওয়াই কাছে অবশ্যই সোলো কিন্তু চলে আসবে। এন্ড বলতে গেলে কিন্তু এখন এখান থেকে 46 সার্ভাইভার্স আছে, 14 সার্ভাইভার্স অল দ্য ওয়ে রিমাইনিং। এন্ড যদি দেখি অবশ্যই সামনে যাবো রাইট কুচটা স্কোয়াড দেখাচ্ছে এখানে বাকি রাখা রয়েছে, বিকজ শুটিং স্টার্স এখানে টেনশন থেকে খুব একটা ভালো স্টার্টিং করতে সক্ষম হচ্ছে না। নেক্সট ডে CR7 স্পোর্টস বাট দ্য বার্নিং ফনিক্স, আই মিন দ্য টিম VPX স্পোর্টস, তারা কিন্তু এখান থেকে আজকে আর্লি গেমে বেশ আর্লিতে তারা কিন্তু আজকে শাটডাউন হয়ে গেল আমাদের সামনে থেকে। সো এইটা একটু দুঃখজনক, এই আর কিছু না। তবে এখানে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এমডিএস এর টিম যুক্ত সাথে আজকে অবভিয়াসলি এন্ড দেখতে তারা কিন্তু আজকে অ্যাকচুয়ালি সেন্টোস থেকে স্টার্টিংটা করছে, এবং এই সেন্টোসে কিন্তু অবশ্যই স্কোয়াডে আমরা দেখবো পারফরমেন্স লেভেল এখানে মোটামুটি এনহান্স থাকছে একটা সেফ এরিয়াতে, বাট অন দে থাকছে অবশ্যই বেস। বাট সত্যি বলতে কিন্তু লবিতে এখানে অনেক স্কোয়াড, আই মিন এখানে দেখুন 12টা স্কোয়াডে কিন্তু ধরে না কাইন্ড অফ, এন্ড সেখান থেকে 15টা স্কোয়াড 60 জন প্লেয়ার, বেশ বড় অঙ্ক কিন্তু আমরা বলতে পারছি। এন্ড যেখানে অ্যাকচুয়ালি স্কোয়াডটা কিন্তু বেশ গ্যাদারিং ভাবেই থাকবে এখানে, বাট লেট পর্যন্ত কোন টিম থাকবে দেখার বিষয় সেটাই। এবার আমরা একটু আমাদের কমেন্ট বক্স থেকে নজরটা দিব, দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে ও হো জয় বাংলাদেশ বলছেন ডিএক্সি আরিয়ান, আমি টপ ফ্যান, আমি কোনো টাকা পয়সা পাবো ভাই, পাবেন ভালোবাসা, ভালোবাসার কোনো কথা নেই, টাকা পয়সা অনেক পরের ব্যাপার। সো দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এখান থেকে আমাদের যুক্ত আছেন সাদমান সোয়াদ বলছেন এলডিআর স্কোয়াড কোথায়, এবং যেখান থেকে অবশ্যই জিতবে ভাই জিতবে লিডার স্কোয়াড বলছেন এক্স রান। দেখতে পাচ্ছি টিএনএম বলছেন সাদমান সোয়াদ, রোজিনা আলমগীর বলছেন টিএনএমদের কথা। সো লেটস গো গাইস, দেখতে পাচ্ছি অনেক এসে গেছেন। হ্যালো হ্যালো শোভন ভাই, কি খবর আপনার, কেমন আছেন? ধন্যবাদ আপনাকে যুক্ত জন্য অনেক অনেক। ওকে, দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এখানে ফাইট চলছে CR7 স্পোর্টস এর। বিগত দিনে কিন্তু অবশ্যই মেইন লাইনআপ ছিল না এখান থেকে, যে ইভেন্টটা হয়েছিল আমাদের চ্যাম্পিয়ন্স কাপ ইফ আই এম নট রং, এবং সেখানে অবশ্যই CR7 কিন্তু আই মিন পিছিয়ে ছিল এই অবস্থা, দেখেন তাদের মেইন লাইনআপটা খেলছিল না। বাট এইবার তো কাপ রয়েছে, শুটিং স্টার্স গট শাট ডাউন, এখানে আমাদের CR7 কিন্তু মেইন লাইনআপ রয়েছে আজকে, এবং যেখান থেকে আজকে #13 কিন্তু তাদের গার্লস স্কোয়াড এলিমেন্ট হয়ে গেছে। তো সত্যি বলতে কিন্তু এখানে আমরা গার্লস স্কোয়াডে কম দেখতে পাবো, এখানে ব্ল্যাক অর আছে কিনা আমি দেখতে পাইনি, মেবি যদি তারা না থাকে তো মেবি এখানে আমাদের লবিতে থাকে একমাত্র শুটিং স্টার যা আছে এখানে লিমিটেড। সো লেটস সি CR7 ডাবল টেক ডাউন তো এখানে বের করে ফেলেছে, এবং যেখানকার অবশ্যই সামনে স্কোয়াড একটা 4v4 মোকাবেলার জন্য এখানে অবশ্যই CR7 ওয়েট করছেন, সময় নিচ্ছেন অপোনেন্টের স্কোয়াডের অবস্থানটা বোঝার জন্য। অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে একটা প্লেয়ারকে হয়তো বাই সারপ্রাইজ একটা হিট করবে, এন্ড যেখান থেকে প্লেয়ার কিন্তু নক হয়ে যেতে পারে। স্টিল 12 স্কোয়াড রিমাইনিং, 48 সার্ভাইভার্স অন দ্য ওয়ে, গোইং টু মেক সাম নয়েজ, এবং যেখান থেকে যুক্ত আছে ও ওয়েট এ মিনিট, ইজ ইট এজেন্ট ভাই সাব, এজেন্ট স্পোর্টস ইজ হিয়ার অ্যাভেলেবল, রিফাত আরাফাত নুসাইবা বেবি, এটা আছে বসে এজেন্ট পুরো স্কোর, বাট এজেন্ট ভার্সেস এক্সসি এর খেলা হচ্ছে। আই মিন এখান থেকে এজেন্টের টিম ভাই এসে গেছে, লাইক সিরিয়াসলি বাংলাদেশে একমাত্র অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট যা কেনা হয়েছিল 25 লক্ষ টাকার এফএফবিসির চ্যাম্পিয়ন টিম এজেন্ট ইএসপি, বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম সেরা স্কোয়াড, যা কিনা অবভিয়াসলি দ্য টপ 1 স্কোয়াড, এন্ড যারা কিনা আজকে এল2 লবিতে পারফরমেন্স করছে, আমি লাইক সিরিয়াসলি ব্রো, এজেন্ট স্পোর্টস আমাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুরো সারপ্রাইজ, ওয়াও
ভাই সাব জিসান রয়েছে জেনটি স্পোর্টস থেকে আজকে তাদের মেইন লাইনে প্লেয়ার এখানে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই লিটারালি দ্যাট ওয়াজ সারপ্রাইজিং ফর শিওর। রয়েছে অবশ্যই আজকে এক্সি টিম এখানে একটা গার্লস লাইন আপ গাইজ রয়েছে এক্সি এর স্কোয়াড থেকে আজকে মিথিলা, অন্তরা, মেহেরা রয়েছে অবশ্যই মেইন টিমটা যুক্ত আজকে অবশ্যই এক্সির সাথে। এখানে অবশ্যই 12টা স্কোয়াডস কিন্তু এখানে বাকি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আজকে টোটাল পয়েন্ট করতে নেমেছিল, বাট তার মধ্যে থেকে কিন্তু অবশ্যই 3টে স্কোয়াড গন হয়েছে, বাট দিস ইজ দ্য টাইটানিয়াম। বাট আজকে আরো টিবার কিন্তু এখান থেকে মিসিং রয়েছে আমাদের নান আদার দেন দ্য বাজিগার। ইয়েস উই আর মিসিং দ্য টাইটানিয়াম বাজিগার। কাম অন, where is the বাজিগার I don't know, but in MDS versus খেলা হচ্ছে টাইটানিয়াম দের রয়েছে ভিলেন রয়েছে অবশ্যই এখানে রোল আশফাক গেমার এন্ড দ্য ওরশা অ্যাভেলেবল, যাকে আজকে ট্রিপল কিক ডাউন তো পেয়ে গেছেন। মোস্ট ডিটেক্টিভ ফাইট যেখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা আউট অফ সার্কেলে দেখতে পাচ্ছি, এবং এই ফাইটে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্কোয়াডের পারফরমেন্সটা আমরা এখানে খুব একটা এনহান্স দেখতে পাচ্ছি না, যদিও এখানে 4v4 হয়ে যাবে। এইচপি এখানে অবশ্যই স্কোয়াড এখানে লো হয়ে যাবে। চলো দেখতে পাচ্ছি এখানে 12টা স্কোয়াড আছে, 45 সার্ভাইভার্স অন দ্য ওয়ে, এন্ড কাম অন। এই যে সিচুয়েশনটা তাকে দেখতে পাচ্ছি বসে বেশি স্মুথ চলছে। এমডিএস এর হাতে আছে বসে LC80 44 সার্ভাইভার্স এন্ড হিয়ার উই গো দে অন দ্য মার্সিলেটিক সাইড, এবং যেখানে বসে স্কোয়াড কিন্তু তারা কত ফল ব্যাক করছেন। টাইটানিয়াম এখানে তারা খুব একটা ফাইট নিতে কিন্তু খুব একটা তারা ইন্টারেস্টেড না, বিকজ হলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আউট অফ সাইকেলে ফাইটটা লম্বা চড়া করতো, বাট তারা বুঝতে পারছেন সার্কেলে যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, এন্ড দ্যাটস তো অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে ফল ব্যাক করে চলে গেছে। ওকে, দ্যাটস এ গুড ডিসিশন আমরা বলতেই পারি। এবং যেখান থেকে এলজিআর, ও নো, এলডিআর যার কথা অনেকে বলছিল এখান থেকে, তারা এবার হ্যাশট্যাগ টু লিস্ট ডাউন। দিস ইজ অ্যানাদার গার্লস স্কোয়াড ইফ আই এম নট রং। লাভ স্কোয়াড খেলছে এখান থেকে রাইট নাও। সো এখানে তো আমাদের গার্লস লাভ হওয়ার কথা। রেমি থাকছেন, ফোর ফ্ল্যাগ রয়েছে অবশ্যই Ash007 এন্ড দ্য ইটাচি অ্যাভেলেবল। সো এখান থেকে গার্লস লাভ তো দেখতে পাচ্ছি, বাট এখানে গার্লস প্লেয়াররা খেলছে কিনা নট দ্যাট শিওর এখানে ব্যাপারটা। তো দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই কিন্তু আমাদের কিন্তু 11টা এখন মজুদ রয়েছে, 42 সার্ভাইভার্স রয়েছে, এবং যেখান থেকে আজকে এজেন্ট টিএস স্পোর্টস দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যাভেলেবল থাকতে রয়েছে অবশ্যই রিফাত, নুসাইবা বেবি এবং এজেন্ট জিসান উইথ ইজ ফুল স্কোয়াড যেখানে আজকে অবশ্যই এখানে অ্যাভেলেবল রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি অবভিয়াসলি। সো কাম অন গাইজ, খেলা কিন্তু অবশ্যই এখানে শুরু হয়ে গেছে, এবং যেখানে অবশ্যই আরেকটি বার কিন্তু দেখতে পাচ্ছি পারফরমেন্স শো করতে আমাদের ওল্ড উইজার্ডদেরকে। কাম অন গাইজ, দ্য লেট মোমেন্টে কিন্তু অবশ্যই এখানে ফাইট হওয়ার আগে বেশ কিছু ফাইট আমরা আর্লি গেমে দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেখানে হচ্ছে রাইট নাও দ্য পজিশন সাইডে দ্য টেস্ট অফ ডেথ। ইদানিং সময়ে কিন্তু অবশ্যই টেস্ট অফ দ্য পারফরমেন্স খুবই খুবই এনহান্স লাগছে। এলটুকের এই লবিতে ফ্লাশ অফ দ্য ড্রাগন এমডিএস স্পোর্টস বিদায় ঘটে গেছে অবশ্যই টেস্ট অফ ডেথ এর মাধ্যমে। যেই টেস্ট অফ ডেথ হয়েছিল অবশ্যই যেখানে অবশ্যই সামনে থাকা এমডিএস স্পোর্টস আমাদের এলটুকের বর্তমান সময়ে খুবই খুবই দুর্দান্ত একটা স্কোয়াড বা টিওডি দেখিয়ে দিয়েছেন। আপকামিং সময়ে আমরা এইটাই বলতে চলেছি যে টিওডি উইল বি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট স্কোয়াড ফ্রম দ্য এলটুকে, বিকজ যে পারফরমেন্স তারা কন্টিনিউ করছেন ইচ অ্যান্ড এভরি ইভেন্টে, ফ্যান্টাস্টিক বলতে পারি টিওডি এমডিএস। অ্যাকচুয়ালি দেখুন সিআরসিএম এর কথা আমরা বলতে থাকি, টিএনএম এর কথা আমরা বলতেই থাকি, বাট দেখুন টেস্ট অফ ডেথ এমডিএস ইফ আই এম নট রং, তারা এখানে খুব একটা বেশি দিন হয়নি, এই বাকি স্কোয়াডে তুলে অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন হয়নি এসেছেন, বাট তারা কিন্তু এসেই তাদের পারফরমেন্স যেভাবে দেখানো শুরু করেছেন টিওডি এমডিএস কোয়াইট ফ্যান্টাস্টিক বলতে পারছি আমরা এখান থেকে। তো যেখানে অবশ্যই বাদ বাকি দেখবো এলটুকে তারিফ সুযোগের অপেক্ষায় কখন পাবে সিআরসিএম প্লেয়ারকে একেবারে ওপেন ফিল্ডে, এন্ড যেখান থেকে অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি তাদের যে সিচুয়েশন তারা অবশ্যই নরবরে করে দেবে। সো কাম অন গাইস, তারা অবশ্যই এখানকে রাইট নাও চলছে, ফাইট করা শুরু করে দিয়েছেন। 10 স্কোর এখানে এখনো বাকি আছেন, 37 সার্ভাইভার্স রিমাইনিং, বাট সিআর7 এ কিন্তু সার্কেলে যাওয়াটা এখান থেকে একটু হার্ড হতে পারে। ড্রাও ভাই গ্রেনেড গেছিল, বাট এনিমি তার আগে এখান থেকে মুভ করে চলে গেছে। নুসাইবা বি রাইট সাইডে অবস্থান করছেন, যেখান থেকে অবশ্যই সিআর7 গট দ্য ডাবল কিল, অবশ্যই ইকো আলভি হেয়ার ডিস সিআর7 এন্ড দ্য সিআর7 ডিপাত, এবং যেখান থেকে সিআর7 যেখানে অবশ্যই সামনে মুভ করছেন, ড্যামেজ তো অবশ্যই দিয়ে দিয়েছেন। লাস্ট 10 স্কোয়াড রিমাইনিং অন দ্য ওয়ে, রাখতে অবশ্যই 34 সার্ভাইভার্স, এবং যে খেলা অবশ্যই সিআর7 দেখাচ্ছেন তা অবশ্যই পুরোনো কিছু না, তারা খেলবে, তার ডোমিনেশন দেখাবে, এই ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। এবং যেখানে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আছে অনেকেই বলছে টিএম লাভ দের কথা, আমাদের এখানে ও এলমা আপুকে বেশ অনেকদিন পর দেখতে পাচ্ছি, কেমন আছেন মেরিনা ইসলাম এলমা আপু, বেশ অনেকদিন পর দেখা হলো আপনার সাথে। থ্যাংক ইউ থ্যাংকস ফর কামিং। বলছিলাম অবশ্যই টিম লাভদের কথা, এবং যেখান থেকে অবশ্যই সাদমান সোয়াদ বলছেন সিও, আরিয়ান বলছে হবে হবে, ইয়েস ভাই হবে, হয়ে যাবে। এজেন্ট ইএক্সপি বলছেন মোহাম্মদ নিশা, লাইক সিরিয়াসলি ভাই এজেন্ট স্পোর্টস ইজ হিয়ার কাইন্ড অফ কিন্তু ব্যাপারটা এখানে মহলটা দুর্দান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিকজ এজেন্ট স্পোর্টস এন টিম ব্যাপার শেষ ছিল অবশ্যই আমার ভাই তোমার ভাই সুমন ভাই হ্যাঁ ভাই, কিছুদিন পর দেখা হবে এলটুকেতে। ওকে সুমন ভাই, দেখা হবে। সো দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই কমেন্ট করছে আজকে অনেকেই, যেখানে আমাদের এখনো বাকি আছেন অনেকেই কমেন্ট করতে, তো হ্যাশট্যাগ লাগিয়ে দিন গাইজ, হ্যাশট্যাগ লাগাতে তো অবশ্যই টাকা লাগে না, জাস্ট ভালোবাসা থাকলে হবে এখান থেকে। সো লেটস সি অবশ্যই সিআর7 টিম যেখানে আলভি হেয়ার নক আউট হয়ে গেছেন, স্টিল দেয়ার ইজ আ লং ওয়ে টু গো গাইজ, এই ভুয়া কথা বলছেন সাদমান সোয়াদ।
এবং সুমন ভাইয়া কোথায় দেখা যাবে অবস্থা। এবার CR7 থেকে রিচের শট রানিং অবস্থায় হেড শট লাগিয়ে দিয়েছে অপোনেন্টের প্লেয়ারকে, যে কিনা অবশ্য নক আউট হয়ে গেছেন। আলভি হেয়ারবিন শট ডাউন। ইমন খন্দকার বলছেন টাইটানিয়ামদের কথা। ভাইয়া XF9 নূর আলম তাজদিদ ব্রো, অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে আপনি নস্টালজিক ফিল করাচ্ছেন আমাকে নূর আলম তাজদিদ ভাই। মেবি এখান থেকে আপনি হয়তো অনেকদিন পরে এলটুকে আসছেন, এবার বুঝতে পারছি। তাজদিদ ভাই এখানে এক্সএফ তো অনেক আগে ছিল, আই মিন আজ থেকে মোটামুটি 1-1.5 বছর আগে তো হবেই, তারও হয়তো বেশি আগে হয়তো আমাদের এক্সএফটা ছিল। অ্যান্ড রাইট নাও এক্সএফ স্কোয়াড আই গেস অফ রয়েছে, এবং অ্যাকচুয়ালি এখানে এল2কে নেই, বাকি তারা হয়তো অন্য কোথাও রয়েছে, বাট এক্সএফ হয়তো এখানে এল2কে নেই। আব্দুল ভাই ওপিন দ্য চ্যাট, আরে হাসান নাদিম থ্যাংক ইউ ফর কামিং ভাই। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এলমা আপু, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। অনিন্দ পাবেন দেখে অনেক ভালো লাগছে। সো চলো এনএম যেখানে আজকে অবশ্যই ফার্স্ট বার এখন আনতে সক্ষম হয়নি, বাট তারা অবশ্যই সামনে মুভ করবে দ্য নো মার্সি ফ্রম দ্য টিম এল2কে। CR7 ডমিনেশন স্টার্টেড, এখানে অবশ্যই টেস্ট অফ ডেথ কে দিতে আসলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে যে টেস্ট অফ ডেথ এমডিএস এর মধ্যে স্কোরকে গুড়িয়ে দিয়েছে, এই মাত্র এন্ট্রি করছেন কাটালুস টিয়াস সেকশনে উইজার্ডের অসাধারণ ট্যাকটিক স্কিল, এবং এনিমি সম্পূর্ণ এরই মাধ্যমে কিন্তু লিটারালি সারপ্রাইজ হয়ে গেছে। লাভ বেস্কের কথা বলছিল, এখান থেকে আমরা এলবাপু দেখবো অবশ্যই লাভটা কোথায় রয়েছে। তা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে শিপইয়ার্ডে একটা ভালো ফাইট নিয়েছিল লাভ স্কোয়াডরা, এন্ড লেটস সি রাইট নাও কোথায় আছেন। ও হিয়ার ইজ দ্য লাভ স্কোয়াড রাইট নাও, যেখানে ইটাচিকে হারিয়েছে। সো এখান থেকে অবশ্যই ইটাচিকে হারাতে অবশ্যই পারফরমেন্স লেভেলটা কম করবে না, কারণ তিনটা প্লেয়ার কিন্তু অবশ্যই বেশ হার্ড গেম প্লে শো করতেই পারে। এবং রাইট নাও CR7 এর দাহাড় চলছে অবভিয়াসলি, ইকু CR7 নকআউট রিফাত চাচাবশিন MP5 CR7 এর ডাবল করে টেক ডাউন হয়ে যায়, পুরো লবিকে গুড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। তো অবশ্যই CR7 আমাদের L2 এর ইতিহাসে ম্যাক্সিমাম টাইম দেখিয়েছেন এন্ড আজকের ম্যাচে এই স্পেশাল ইভেন্টে, এবং এখানে কিন্তু অবশ্যই কোনো কমতি থাকবে না। আমি XF1 এর লিডার ছিলাম, আমার স্কোর ছিল। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওয়েলকাম টু দিস টিম তাজদিদ ভাই, বেশ আমি তো এখানে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি। সো বাকি আছে অবশ্যই এখানে রাইট নাও দ্য বিএস এ টিম, দ্য বিএস অ্যাভেলেবল লাভ থেকে আছে অবশ্যই যুক্ত এখানে 4 ফ্ল্যাগ 5K থাকছে অবশ্যই UG 807 এন্ড দ্য ইটাজি উইথ আ ফুল স্কোয়াড, যেখানে অবশ্যই পেয়েছে আজকে 5 টেলিভিশন পয়েন্ট। ভাই এক্সএফে তো মেলাগুলো নাম ছিল ভাই, এখান থেকে সত্যি বলতে 5-6টা এক্সএফ তো নিজে একটা গিল ছিল, একটা কমিউনিটি ছিল ভাই, এতগুলো এক্সএফের লাইন আপ ছিল। সো এখন নেই নাকি তাজদিদ ভাই, এক্সএফ কন্টিনিউ আছে? আমাদের এক্সএফ এর ওনা তো বিয়ে শাদী করে ফেলেছে, তো মেবি এখন আর এক্সএফ সামলানো হয় না। আমাদের অর্ণব ভাই বেশ দেখে এখন তার সাংসারিক লাইফ নিয়ে ব্যস্ত আছেন, এক্সএফ কন্টিনিউ করছেন নাকি করবেন জানেন অবশ্যই। সেখানে বাকি আছে অবশ্যই CR7 এমডিএস ক্রেজি, এবং দেখুন CR7 কিন্তু অবশ্যই ডজন প্লাস স্কোর এখানে হয়ে গেছে। বাট দ্য টাইটানিয়াম বলছে ওস্তাদের মায়ের শেষ সাথে দেখানো হবে ডজন মাট এখানে কিল পয়েন্ট এখন কতটা রয়েছে, লেট গেমে দেখা হবে ফিনিশিং পয়েন্ট কার কত রয়েছে। টাইটানিয়াম রেডি টু টেক ডাউন এনিওয়ান, প্রত্যেক কাছে বসে ম্যান পার হাই লেভেলে রয়েছে, বাট বিএসরা কোথায় কম বলুন আমাকে, তারাও কিন্তু এখানে ফুল ম্যান কোয়াড রোস্টার নিয়ে অবস্থান করছেন। ট্রিপল টেক ডাউন পেয়েছেন, গ্রেভিয়ার্ড ইজ আপার সেকশন তো অবশ্যই বেশি খাতায় রয়েছে, বাট টেস্ট অফ ডেথ আর দি অ্যাভেলেবল তার কথা অবশ্যই বলছিলাম যে হাসান নাদিম ভাই টিওরি ওকে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এমডিএস স্পোর্টস এবং এমডিএস স্পোর্টস জেআর, আজকে দুইটা এমডিএস স্পোর্টস কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শাটডাউন হয়ে গেছেন। অ্যান্ড টেস্ট অফ ডেথ তারা আজকে লিমিটেড, বাট অ্যাকচুয়ালি এখানে 7 কিল পেয়ে কিন্তু এলিমিনেশনটা খেয়ে গেছেন, বাট অন দ্য ওয়ে the BS with a triple takedown and এখানে অবশ্যই ও what a shot জিসান, এনিমি কিন্তু অবশ্যই একদম মুখোমুখি হয়েছিল, বাট জিসান আগে থেকে প্রস্তুত ছিলেন এই নকটা বের করার জন্য, এন্ড বিএস কিন্তু চমৎকার খেলছেন। অর্ণব তো মরতে চায় আজকে। আরে অর্ণব ভাইয়ের ব্যাপারটাই অন্যরকম ভাই, উনি আমি তো একবার শুনলাম উনি নাকি মরে গেছে। আমি ভাই কি বলে পরে দেখলাম না উনি আবার কামব্যাক করছে ভাই, মাল্টিপল টাইম উনি মরে গেছে ভাই। আমি উনি পোস্টেও দেয় অ্যাক্সিডেন্ট করে, মানে উনার উপর মেলা ঝড় ঝাপটা দেখছি, ওনার প্রোফাইলে আসলে অ্যাড আছে, ওই ভাই দেখে একবার অ্যাক্সিডেন্ট করে, কেউ ওরে মারে, কেউ সে কাউরে মারে, সে মরে যায়, আরেকবার কাউরে মারা যায়, মানে কি সিস্টেম ভাই আমি জানি না। অ্যাটলিস্ট এবার বেশি দিক করছে, মনে হয় সে ঠিকঠাক হবে, আই ডোন্ট নো। সো ওকে লাভ স্কোয়াড গট দ্য 9 এলিমিনেশন পয়েন্ট, এখান থেকে অবশ্যই বাদ বাকি সামনে আছে স্কোয়াড এবং টাইটানিয়াম গড দ্য কোয়াড অ্যাটাক ডাউন, এবং দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই আপাতত বাকি আছে লাস্ট আমাদের 4টে স্কোয়াড, 1 ডজন সার্ভাইভার্স এখানে রয়েছে আজকে। সো এখানে আপাতত বিএস এর টিমটা কিন্তু বেশ ভালো গর্জন করছে, বাট টাইটানিয়ামের কথা অ্যাকচুয়ালি বলছিলাম যে তারা বলেছিল, আমি তাদের কথা আমি বলছিলাম যে এই টিমটা কিন্তু আজকে অবশ্যই ওস্তাদের ম্যাচের সাথে করে দেখাবে, বাট বিএস কারণটা কিন্তু অবশ্যই টাফ করতে হবে। এখানে লাভ স্কোয়াড কিন্তু এখনো বাকি রয়েছে ঠিক গাইজ, বাট ইতিমধ্যে আমাদের CR7 এর টিম কিন্তু আপাতত শাটডাউন এবং শট ওয়াইপ আউট বাই দ্য অ্যাশ
007। তবে এইবার খেলা হবে 4v3v3। টাইটানিয়াম যদি তার টিমের কেউ করতে পারে, ওকে করে দিয়েছে, দ্যাটস মিনস 4v4v3। লাভ স্কোয়াড একমাত্র স্কোয়াড দেখা যাচ্ছে, আজকে কিন্তু এখানে ম্যান পাওয়ার কমতি, বাদ বাকি কারো কাছে কোনো কমতি থাকছে না। এন্ড যে করে কিন্তু বলতে পারি কাইন্ড অফ কিন্তু বিএনের চান্সটা সবার কাছে সমান সমান থাকবে। বিএস এন্ট্রি করছে কম্পাউন্ডমেন্টের মধ্যে, যেখান থেকে লাভের কিন্তু অবশ্যই ফোর্থ প্লেয়ার রাইট এখানে গন হয়ে গেছে, গ্রেনেড অবশ্যই ছুড়ে দেওয়া হয়েছে রাইট নাও। এন্ড এখানে কিন্তু অবশ্যই কম্পাউন্ডমেন্টের মধ্যে রয়েছে লিওন, আচ্ছা অবশ্যই এখানে থাকছে ম্যাক্স 7। বিএস এর 6 কিল এলিমিনেশন এখানে কমপ্লিট হয়ে গেছে, সামনে আছে অবশ্যই স্কোয়াড, লাভের 10 কিল কমপ্লিটেড, এবং যেখান থেকে বিজন হাতে সামনে কিন্তু অবশ্যই নিউকে এখানে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। 10 কিল ডান, 3v2v2 টাইটানিয়াম। আচ্ছা অবশ্যই আজকে ডাবল প্লেয়ারকে নিয়ে, বাট লাভ স্কোয়াড কিন্তু ঘুরে ফিরে দেখতে পাচ্ছি এবার ম্যান পাওয়ারটা বেশি হতো, তবে কি লাভ স্কোয়াড, মেবি দ্য লাভ স্কোয়াড। ও ভাই বুয়া নেওয়ার চান্স দেখতে পাচ্ছি অ্যাট লাস্ট, এবার লাভ স্কোয়াডের হাতে নিয়ে ফেলেছে। তবে কি আজকে মেরিনা ইসলাম এলমা আপুর সাপোর্টই লাভ স্কোয়াডকে এই বুয়া পাওয়ার যে লাকটা এখানে বাড়িয়ে দিয়েছে, আমার তেমনটাই মনে হচ্ছে, বিকজ এখান থেকে লাভ স্কোয়াড তারা লাস্ট ওয়ান স্টার্নিং হচ্ছে। তবে সত্যি বলতে এখানে কিন্তু তাদের যে লোকেশনটা, আই মিন ড্রপ লোকেশনটা কিন্তু খুব একটা ভূমিকা রেখেছে, কারণ তারা নেমেছিল শিপইয়ার্ডে। সো এখান থেকে আসতে খুব একটা সমস্যা নেই, বুঝতে তো দ্যাটস এখানে আমাদের লাভ স্কোয়াডে কোনো রোটেশন নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। আর বাদ বাকি তো লাক এনহান্স করে দিয়েছে আমাদের এলমাপু হ্যাশট্যাগ লাগানোর মাধ্যমে, তো কেন না লাভ স্কোয়াড পাবে না। বাট ইটস আ 3v2 রাইট নাও, ইটস আ 3v2 রাইট নাও, এবং এই 3v2 তে হতে পারে এটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স টাইটানিয়াম এন্ড লাভ স্কোয়াডের মধ্যে। টাইটানিয়াম বলছে লাভকে মারতে টাইটানিয়ামে খুব একটা এখান থেকে লাকের দরকার হবে না। 2v4 ইজ ইট পসিবল? ব্রো বিএম এন্ড আলফা দেখো না যে দেখছি না ভাই, বিএম এন্ড আলফা নেই, বিএম এন্ড আলফা আপাতত এল2 তে অনুপস্থিত, তারা বের হয়ে গেছে। সো ওকে চলো দেখা যাচ্ছে অবশ্যই লাভ স্কোয়াড 11 কিল রয়েছে, অবশ্যই দেখা যাচ্ছে আজকে 4v2 এখানে হয়ে যাবে। এটা আছে যেখানে অবশ্যই এখানে P90 হাতে নিয়ে বসেছেন, বাট বান্দা কেবল রিকল হয়েছে বলতে পারছি আমরা। বাট টিএনএম কি আজকে একটা হিস্টোরিক্যাল গেম প্লে করতে পারবে এই 2v4 নেওয়ার মাধ্যমে? দেখা যাক সেইটা ইজ ইট পসিবল। বাট দেখুন আমরা সবাই জানি যেখান থেকে বুয়া আনাতে ব্যাপার, আনার যে ব্যাপারটা, এটা সবসময় ডিপেন্ড করে ওই স্কোরের উপরে, যে স্কোরে এনাফ ম্যান পাওয়ার রয়েছে। লুট পজিশন তার আগে ম্যান পাওয়ারটা ইম্পর্টেন্ট ফর টু টেক দ্য বুয়া। বাট এখানে অবশ্যই বলবো না যে একেবারে দরকার নেই লুব এখান থেকে লুট বা পজিশনিং সেন্সটা, বাট তা আছে যদি টিমের কাছে। বাট 3v4 হলে বলতে পারলাম যে ইয়েস টিএনএম করতে পারে, বাট ইট ইজ 2v4, হাউ ইজ ইট ইভেন পসিবল? দেখে ফেলা হয়েছে প্লেয়ারকে, এবং সেইখান থেকে ডাবল ব্যাট শক্তিশালী চার্জ আছে, ডাবল শটে প্লেয়ার নক আউট হয়ে যাবে। লাস্ট ওয়ান প্লেয়ার টু গো, তাকেও পকেটে পুরে নেওয়া হবে। ম্যারেক্সের ডাউন টিএনএম থেকে লাভ উইদাউট এনি লুজ গট দ্য বুয়া বুয়া বুয়া। যেখান থেকে আজকের এই বুয়া নেওয়ার পেছনে যে ব্যক্তি সব থেকে বড় রোল প্লে থাকবে সে হচ্ছে ইউজি অ্যাশ 007। এন্ড হিয়ার উই গো, দ্য বুয়া কমপ্লিটেড। আমাদের এই দুর্দান্ত অ্যাডমিন মেটালের মধ্যে প্রথম ম্যাচে দ্য লাস্ট ওয়ান স্ট্যান্ডিং থাকলেন দ্য লাভ স্কোয়াড ফর শিওর, উইথ আ স্কোর অফ 25, 13 এলিমিনেশন, 12 পজিশন পয়েন্ট, এবং যেখান থেকে ফুল মিলায় 25 স্কোর ডান। সেকেন্ড আছে টাইটানিয়াম, থার্ডে আছে অবশ্যই ব্ল্যাক শ্যাডো। তো গাইজ লিটারালি 12টা স্কোয়ারের মধ্যে লাস্ট স্ট্যান্ডিং হওয়াটা একটা ভালো ব্যাপার, বাট ভাই একবার ভাবে এখান থেকে 15টা স্কোয়াড 15টা স্কোয়াডের মধ্যে লাস্ট স্ট্যান্ডিং হওয়া অবভিয়াসলি অ্যাভেলেবল ব্যাপার সেবার থেকে বেশি হবে গাইজ। তো 14-15টা স্কোয়ারের মাঝখান থেকে লাস্ট স্ট্যান্ডিং হয়ে যাওয়াটা কিন্তু বেশ টাফ ব্যাপার। এত গাদা গাদা ঠাসা স্কোয়াড ভাই, 12টা স্কোয়াড যেখানে ধরে না সেখানে 15টা, বুঝতে পারছেন অ্যাভেলেবল ব্যাপারটা। সো ওকে এনিওয়ে চলে এখান থেকে আমাদের বারমুডা শেষ হয়েছে। উই উইল ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ম্যাচ এন্ড দ্যাট উইল বি অন দ্য পারগাটোরি। ইয়েস গাইস, এক্স এ বিএম আলফা কেউ নাই, তাহলে CR7 এখনো একা একা কি করতেছে? CR7 কে টক্কর দেওয়ার কেউ আছে ভাই? কেবল দেখলে এখান থেকে CR7 কে টক্কর দিয়ে দিয়েছে, কি বলছেন? টেস্ট অফ ডেথ, MDS, টাইটানিয়াম ভাই বয়েজ স্কোর তো সাইড রাখলাম। এখান থেকে আমাদের গার্লসরা যাকে আজকে তো ব্ল্যাক অরা নিয়ে দেখতে পেতেন, এখান থেকে ব্ল্যাক অরা, তারপরে শুটিং স্টার্স। ও মাই গড, দে আর টু টাফ টু হ্যান্ডেল। গার্লস স্কোর কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে তা দেখতে হবে L2 এর লবিতে। ও মাই গড, হ্যাঁ CR7 খেলে অবভিয়াসলি, অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে কোনো না কোনো ম্যাচে হুটহাট এমন কামব্যাক দেয় যে 30+ স্কোর এখানে হয়ে চলে যায়। বাট গার্লস লাইনআপে যে কনসিস্টেন্সি, দ্যাট ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট। মানে সত্যি বলতে এতটা ভালো পারফরমেন্স আমি দেখিনি কোনো গিল কমিউনিটি গার্লস স্কোয়াড এত ভালো খেলে, যেখানে আমাদের এখানে L2 স্কোয়াডটা খেলে। সত্যি আজকে হয়তো ডাউনফল হয়েছে, বাট দেখুন লাভ স্কোয়াড তার গার্লস স্কোয়াডের লাইন আপ বেশ ভালো খেলেছে। সো ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে এসে গেছেন আমাদের আহমেদ আপন। হোয়াটসঅ্যাপ আপন ভাই, থ্যাংক ইউ ফর কামিং, মিস ইউ টু আপন ভাই। সো ওকে LGR এর কামব্যাক চাই বলছেন সাদমান সোয়াদ। LGR এর কামব্যাক হবে যদি এখান থেকে আমাদের ফাগুন ভাই এন্ট্রি করে, দ্য ম্যান, দ্য মিথ, দ্য লেজেন্ড
দ্য ক্রিয়েটর অফ দ্য L2K যদি জয়েন হয় এখানে L2K রিলিজ করে তো এখানে কামব্যাক তো হবেই হবে, বাট আজকে না বসে মিসিং থাকবে। ওকে চলো, ওকে থাকছে অবশ্যই সেখান থেকে আবার লবিতে 56 জন, মানে আসলে এখান থেকে একটা স্কোয়াড মিসিং থাকবে বুঝতে পারছি আমরা। সো টোটাল কিন্তু এখানে 14টা স্কোয়াড নিয়ে শুরু হবে আমাদের সেকেন্ড ম্যাচ। তো 14টা করে শুরু হলেও কিন্তু সে এক্সট্রা দুটো স্কোয়াড এখানে তো থাকবেই থাকবে, এটা বুঝতে পারছি আমরা। সো ওকে, শুরু হচ্ছে দ্য পার্গাটোরি, এবং যেখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু অবশ্যই যে স্কোয়াডের যে পজিশনিংটা তা অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছে এখান থেকে ফোর্স টু কোয়ারিতে। ফাগুন ভাই নিব না, সাজিদ ভাইও নিব না, আই ভাই ভাই ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু L2K। সে আপনি যাই করে দেখেন যেই হন না কেন ভাই, কোনো ব্যাপার না, চলে আসবেন। কেন নেওয়া হবে না ভাই, সবাইকে নেওয়া হবে। এভরিওয়ান, ওয়েট এ মিনিট, কিউবি, ও কুইন বিজ ভাই, এ তো কুইন বিজের স্কোয়াড। কত দিন পরে কিউবি দেখতে পাচ্ছি ভাই, ওই যে আজ থেকে প্রায় 1-1.5 বছর আগে দেখছি কিউবিদেরকে আমাদের ফেনী স্পোর্টস টুর্নামেন্ট গুলো দেখতাম লবি কাপাতে, এন্ড কুইন বিজ রাইট নাও এন্ড L2K সাইড, ওয়াও, সেরা সেরা সেরা। চলো কুইন বিজ গার্লস স্কোয়াড, যাদেরকে অবশ্য লম্বা সময় দেখে আসছি আমি, অনেকটা ওল্ড টাইমে দেখেছি অবশ্যই। কিউবি পারফরমেন্স লেভেল বেশ এনহান্স ছিল। কিউবি দ্য কুইন বিজ অন দ্য ওয়ে, বাট নামছে বিগত ম্যাচের টেবিল টপার এখানে অবশ্যই মাইলক্সে আমাদের লাভ স্কোয়াড, এছাড়া অবশ্যই এখান থেকে টাইটানিয়াম অন দ্য ফায়ার ব্রিগেড, এখানে অবশ্যই সেন্ট্রাল স্কোয়াড নেমেছে কুইন বিজের, তাদেরকে হালকা পাতলা এখানে পোক করছে, এটা নিয়ে আমরা, বাট এখানে কিউবির মেন জব ওইটা না। কিউবির মেন জব হচ্ছে এখানে CR7 কে আটকানো, বাট তারা অ্যাকচুয়ালি এখানে মাঝখানে পড়ে না স্যান্ডউইচ হয়ে গেছে। CR7 এর জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি নেমেছেন, এবং CR7 ড্রপ লোকেশনে বেশ হার্ড আমরা জানি। ইতিমধ্যে ইকু CR7 নকআউট হয়ে গেছেন। সো যুক্ত আছে অবশ্যই এখান থেকে আমাদের বাদ বাকি আছেন রিচ, রিফাত অ্যান্ড বাকি আছে অবশ্যই আমাদের আলভি হেয়ার। ফার্স্ট প্লেয়ার কিন্তু অবশ্যই শেড হয়ে গেছে আজকে, এবং আরেকটি বার কিন্তু রিফাত ড্যামেজ দিয়েছেন AK-47 হাতে, এবং যেখান থেকে অবশ্যই যুক্ত আছেন CR7 এর 3টা প্লেয়ার। ওয়াট আ শট, রিচ থমসন দিয়ে হেড টু হেড গাথিয়ে দিয়েছেন প্লেয়ারকে অ্যাকচুয়ালি, এবং প্লেয়ার এবার যাবে কোথায়? কুইন বিজ বুঝতে পেরেছেন যে ভাই আর নেক্সট টাইম পার্গাটুরিতে CR7 থাকা অবস্থায় সেন্টারে নামা যাবে না। এইটা আজকে কিউবি নোট করে রাখবে, কারণ দেখুন আমরা জানি CR7 ড্রপ লোকেশন কতটা হার্ড, এবং যেখান থেকে সামনে প্লেয়াররা কিন্তু অবশ্যই বেশ চাপের মুখোমুখি হয়েছে। মেবি কিউবি তারা সম্পূর্ণ শাটডাউন হলেও হতে পারে, মনে হচ্ছে এখান থেকে একটা প্লেয়ার বাকি আছে কিউবির। যদি তাই হয়, ওরে ভাই আলভিয়া ডাবল ভেক্টর নিয়ে আসছে বলে, লল, হায় হায়, ডাবল ভেক্টরের চাপ, এবং যার সামনে কারো কোনো কথা না ডাবল ব্যারেল, না M590, না কোনো SMG গান, না কোনো লং রেঞ্জ শর্ট রেঞ্জ গান, ভাই ডাবল ভেক্টর হাতে মানে আপনি সামনে দেখেছেন প্লেয়ারকে, মানে আপনি এখানে শেষ। ডাবল ভেক্টর के आगे कोई नहीं बोल सकता, অনলি শর্ট রেঞ্জ, নট ইন দ্য মিড রেঞ্জ, আর শর্ট রেঞ্জ থেকে একটু বেরেলেই ডাবল ভেক্টর কোনো কাজ নেই জানি আমরা, বাট একদম শর্ট রেঞ্জে ঘরের মধ্যে ভাই সারপ্রাইজ দিলে আপনি শেষ। না লেভেল 4 ভেস্ট 5 6 16 এর ভেস্ট বাঁচতে পারবেন আপনাকে। সো ওকে, দেখতে পাচ্ছি ডাবল ভেক্টর অনেক সুনাম করলাম, অবশ্যই দিয়েছে স্কোয়াড এন্ড টেস্ট অফ ডেথ বলছিল, কিন্তু এখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আরাফ ব্রো। সো টিওডি কোথায় আছে আমরা দেখবো এখানকে অবভিয়াসলি, বাট এখানে বিপিএ টিমটা কিন্তু হারিয়েছিলাম আমরা বিগত ম্যাচে, অনেকটা আলিতে দেখেছিলাম। লিডার রাহুল, ইয়ামিম, বোমা ওবি, ও নামটা ভাই সেই লাগছে, বোমা ওবি ভাই। সো আমাদের গার্লস স্কোয়াড ইজ হ্যাভ अवेलेबल শুটিং স্টারস, যেখানে 4টা প্লেয়ার কিন্তু রয়েছে, রিভার্সিটি কিন্তু এখানে স্কোয়াড ছিল, এবং যারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রবলেমে ফেসে গেছে। কাম অন টিওডি, ও নাও দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক, দ্য টিম টিওডি, দ্য টেস্ট অফ ডেথ হচ্ছে অবশ্যই এক্সিসে যুক্ত আসছে, বিকজ এখানে টিওডি খুব একটা ফাইট এঙ্গেজ করছে না, একটু খুবই একটু সেফ খেলছেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটা গার্লস নাম হচ্ছে গাইস এক্সিএ টিম টাইটানিয়াম, বাট আজকে বুঝলাম এখান থেকে আমাদের আবার কোথায় ব্যস্ত আছেন আমাদের নানাদার দেন টাইটানিয়ামের ওনার নান্নু আলী ভাই, তিনি আজকেও মিসিং দেখতে পাচ্ছি আমরা, না খেলছেন না কমেন্ট বক্সে আছেন, ডোন্ট নো এখানে কোথায় আছেন, বাট উই আর মিসিং নান্নু আলী ভাই। কাম অন এগেইন দ্য এজেন্টি এক্সপো ভাই সাহাব, রিফাত, জিসান, দিস ইজ বেবি এন্ড দ্য রিমেল अवेलेबल উইথ দ্য ফোরম্যান কোয়ার্টার্স, কতটা আছে বসে এখানে মাউন্ট ভিলাতে, ওইসব বসে 52 সার্ভাইভার্স অন দ্য ওয়ে। জিসান এখানে বসে কিন্তু আজকে ফার্স্ট ব্লাডটা হয়তো এখন আনতে সক্ষম হয়নি, বাট CR7 তাড়াতাড়ি আছে বসে কোয়াডা টেক ডাউন হয়ে গেছে বসে প্লেয়ার এখানে রোল এনপি রোলে কিন্তু অবশ্যই নেট ইস্যু রয়েছে, এন্ড যেখানে এমডিএসরা হয়তো আবারও আর্লি গেমে ব্রেকডাউন হয়ে যেতে পারে, কারণ দেখুন এমডিএস পারফরম্যান্স অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুবই লোতে চলছে, এন্ড দ্যাটস ওয়াই আপাতত অ্যাকচুয়ালি এখানে ফার্স্টে পারে, বাট কিউবি স্টার্টিংটা সেন্টারে ভালো না হলেও তারা কিন্তু কোয়ারিতে এসে মুভ করেছেন, এবং সেখানে অ্যাকচুয়ালি ধরা বাঁধার চেষ্টা করছেন, বাট পরিচ্ছন্ন তো পড়েছেন, আবারও এখানে তারা এমডিএস সামনে পৌঁছে যাচ্ছে, কিন্তু কিউবি টিকে থাকাটা আবারও মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। আয় হায়, খুবই ডিমান্ডিং স্কোয়াড, লিডার স্কোয়াড ইজ গন,
ভাই এত আর্লিতে তাই বলে সিরিয়াসলি আজকে অবশ্যই লিডার স্কোয়াডের কাইন্ড অফ ডাউনফল চলছে আই মাস্ট অ্যাডমিট এবং যেখান থেকে 13 রানস করেছে বাকি 15 সার্ভাইভার্স নানওয়ালি তার রাইট যাই হোক যাই হোক সোয়াদ ভাই আমরা একটু এই বিষয়ে তাহলে অফই থাকি সো ওকে CR7 দেখান দি ভাই একটু ও এনকোর নাকি কেমন আছেন ব্রো যুক্ত জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সো এখান থেকে ইমতিয়াজ না বলছেন #লাভ ভিপি এখানে অবস্থান করছেন বাট কোথায় আছে CR7 দেখবো তার কিন্তু অবশ্যই বিপি রাউল স্নাইপিং দেখাটা জরুরি সামনে প্লেয়ার ছিল ওয়াল লাগিয়েছে একটা ওয়ালে কি আর স্নাইপার শটে বাধা দেওয়া যায় ডাবল টেম ওয়াল লাগাতে তার তো খুব একটা কাজ হতো না কারণ প্লেয়ার শর্ট রেঞ্জ ছিল বা শুনে স্টার্স নক হচ্ছে তুমি দেখো এখানে মেরি যে ব্যাকআপটা তা বেশ ভালো ছিল অবশ্যই মেরি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখেছি খুবই রিলায়েবল প্লেয়ার মানে অ্যাকচুয়ালি আপনি আপনার টিমে একটা প্লেয়ার থাকে যার আপনি ভরসা করতে পারেন যে অ্যাটলিস্ট এই প্লেয়ারটা আপনাকে একদম ধুমধারাক্কা 1v4 ক্লাস না দেখাতে পারলেও সে আপনার টিমকে রিভাইভ করবে অ্যাটলিস্ট সে আপনার টিমকে পজিশনিং ধরে রাখার চেষ্টা করবে যেমনটা আমরা বলতে পারি মেরিকে আমাদের শুটিং স্টার্স থেকে সত্যি বলতে তবে সে তার টিমকে বাঁচিয়ে ফেলেছে দুপ্তাচা বসে দেখা যাচ্ছে পুরো স্কোয়াড নিয়ে তার পেয়েছে ফার্স্ট ব্লাড অ্যাভারটা নিয়ে আসি না এখানে এসএস এর লোগো দেখতে পেতাম আমরা এনিওয়ে এন্ড হিয়ার ইজ দ্য CR7 কাম অন দ্য CR7 হিয়ার বাই অ্যাভেলেবল এন্ড যেখান থেকে তারা আজকে লাম্বার মিল খালি করার চেষ্টা করছে এমডিএস আজকে CR7 মেইন একটা ফাইট নিয়েছে রিচ সামনে মুভ করছেন এবং যেখানে এমডিএস কাইন্ড অফ আনকমফোর্টেবল তার অবস্থায় রয়েছেন বিকজ একটা কি দুইটা প্লেয়ার এখানে বেঁচে আছে যা ফল ব্যাক ট্রাই করছে বাট দ্যাট চান্স হবে কিনা নো দ্য অ্যান্সার ইজ নো CR7 এর সাথে মুখোমুখি লড়াই অ্যাকচুয়ালি থার্ড পার্টি ফোর্থ পার্টি না করলে আপনি খুব ইজিলি CR7 কে টেক ডাউন করতে পারবেন না কারণ একদম যে ফেস টু ফেস ফাইটে CR7 এর কম্বিনেশন তাদের জমাট বাঁধা ফায়ার পাওয়ার এটাকে ডচ করা বা এটাকে কাউন্টার ব্যাক করাটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায় অবভিয়াসলি এবং যেখান থেকে সত্যি বলতে থার্ড প্লে না করে আপনি ইজিলি CR7 টেক ডাউন করতে পারবেন না সে আপনি এই লবিতে যে কোনো টিমই হোক অ্যাটলিস্ট বিকজ আমি বলতে পারি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে এমডিএস যারা কিন্তু ফেস টু ফেস ফাইটে খুব একটা বেশি কিছু করতে পারলেন না তো বাকি আছে অবশ্যই এখানে CR7 এবং এমডিএস এর ফার্স্ট লাইন আপ তারা তো এখানে বাকি রয়েছে ভিলাইনের একটা ড্র্যাকশন ও বিটুইন দ্য রোডন ট্রিপল টেকডাউন অন দ্য স্টেজ এক্সেনেই দিয়ে মেরেছেন ভাই অ্যাটলিস্ট M60 বা অন্য কোনো ওয়েপেন হলেও বলতে পারতাম যে ঠিক আছে লেগে গেছে বাট এক্সেনেটা নার্ভ করা গান ভাই এটা কোনো পাওয়ারই নেই আগের মতো সেইটা দিয়ে বলে হেড লাইট উড়িয়ে দিয়েছে ওয়াও ইসাবেলা মেলিন বলছেন গার্লস গিল্ড থেকে কয়টা স্কোয়াড খেলতেছে মেবি 4টে স্কোয়াড একটা দেখলাম লাভ একটা এক্সি একটা এসএস তিনটা আরেকটা কোনটা দেখলাম লাভ এক্সি এসএস মেবি তিনটাই আরেকটা কোনটা আছে ভুলে গেছিলাম মেবি আর নেই হতে পারে সো তিনটা তো খেলছে এটা শিওর বাকি আর কোনটা আছে বলতে পারছি না আপু থাকেন আমাদের সাথে দেখতে পাবেন এখানে আর কোন কোন স্কোয়াড রয়েছে আমাদের গার্লস লাইন আপ থেকে সো ওকে কিউবি আচ্ছা কিউবি দেখতে পাচ্ছি মোটমাট 4টা গার্লস স্কোয়াড এখানে খেলছে বাদ বাকি আর এখানে কোনটা গার্লস কোন বয়েজ বলতে পারছি না সো ওকে চলো কিউবি এক্সি রয়েছে দেখছি অবশ্যই এখান থেকে আরো অনেকেই তো দেখা যাক এবার কি হয় এসএস গট দ্য ফার্স্ট ব্লাড যেখানে আছে শুটিং স্টার্স কিউবি এক্সি এসএস এবং তো হচ্ছে অবশ্যই আরোহী এসএস কে দেখান বিরো ব্রো ওকে আরোহী এসএস কোথায় আছে মানে যুক্ত আজকে এসএস এর নাম মুখে আসলে বারবার খেলে আমি স্পার্টানস হয়েছে বিকজ আমি এসএস নামে কিছুক্ষণ আগেই স্পার্টানস বলে আসছে একটা স্কোয়াডকে দ্যাটস আমার এখানে এসএস এ স্পার্টানস হচ্ছে বারবার বাট ইট ইজ আওয়ার শুটিং স্টার্স খুবই দুর্দান্ত একটা টিম আমরা জানি এখান থেকে যারা অ্যাকচুয়ালি উত্থানি হয়েছে আমি দেখেছি ভালো পারফরমেন্সের মাধ্যমে গার্লসে আমাদের এই টুর্নামেন্টে লাভ গার্লসের না ও আচ্ছা ওকে বাট লোগো তো গার্লসের সো টিওরি ডাবল টেক ডাউন এখানে বসে আমাদের ফ্লাশ নক হয়ে গেছে কিন্তু টেস্ট অফ ডেথ কি আজকে ডেথ অপোনেন্টকে টেস্ট করাবে নাকি নিজেই টেস্ট করে ফেলবে দেখার বিষয় সেইটাই বাট টিওরি থেকে ফ্লাশ নক হয়েছে এবার কিন্তু আরিফের উপরে চাপ বাড়ছে ক্যারেক্টারিস্টিক ইউজ করেছেন এবং ওয়ান শট ওপেন না থাকলে আজকে নক করতে পারতেন বাট চলো শর্ট রেঞ্জে সেটা ভালো ওয়ান শট ওপেনের ইস্তেমাল করেছেন বলতে পারছি তবে এবার রেক্সের ভিএসকে 94 শট যাবে যা থেকে তিনি অনেকটা বেশি রেঞ্জ কভার করতে পারছেন লাইক সিরিয়াসলি ভাই এতটা শর্ট মোমেন্টাম ধরে বান্দাটা ভালো অ্যাকুরেট স্নাইপিং দেখিয়েছে টেস্ট অফ ডেথ কোনো কমতি থাকছে আজকে পারফরম্যান্সের দিক থেকে ফরশো গ্রেনেড ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে আপনার উদ্দেশ্যে আরিফ উইথ দ্য M590 এবং থিওরি তা যাকে হারিয়েছে তাদের দিকে একটা বার্তা রিকল তো করে ফেলেছে বাট সমস্যা হচ্ছে এটা যে সেন্ট্রালে কিন্তু এখানে থার্ড পার্টি এন্ট্রি করেছে দিস ইজ দ্য বিগ প্রবলেম এন্ড এখানে সেন্ট্রালের এই লোকেশনে কিন্তু মাল্টিপল স্কোয়াডে আমরা ঘোরাফেরা দেখতে পাচ্ছি fourth flag মনে হচ্ছে থিওরি ডাউন টাইটানিয়াম স্পোর্ট হ্যাশট্যাগ কমপ্লিটলি এলিমিনেটেড
অ্যান্ড থিওরিও হয়তো মেন তাদের সেম রাস্তা ধরতে পারে, বিকজ নো মার্চি এসে গেছেন। অ্যান্ড ভয়ঙ্কর ব্যাপার এইটাই যে নো মার্চির কাছে ডাবল ভেক্টর ইউজার রয়েছে ভাই, এন্ড এইটাই এখানেই কথা শেষ। দ্যাটস ইট, দ্যাটস দ্য থিং। একটা না দুইটা, ও ভাই এটা কোনো কথা ভাই? একটা রাখো অ্যাটলিস্ট, বাট এখানে একটা সিঙ্গেল করে দুইটা ডাবল ভেক্টর ইউজার ভাই, আর কোনো কথা থাকে এখান থেকে? কেমনে কি পসিবল? দুইজন দিয়ে ডাবল ভেক্টর ইউজ করে ভাই, कुछ तो रहम करो, सामने वाले के ऊपर कुछ तो रहम करो ভাই। ডাবল ভেক্টর ডাবল ডাবল চারটা নিয়ে চলে আসছে ভাই, ঠিকই আছে। চলো শুটিং স্টার্স এবং চলছে CR7 ভার্সেস শুটিং স্টার্স। ইতিমধ্যে কিন্তু ফোর্থ প্ল্যান নক হয়ে যাবে। CR7 কারণে কিন্তু আপাতত এই ম্যাচে বেশ হার্ড হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, কারণ তারা কামব্যাক করার চেষ্টা করছে। বিগত ম্যাচে যে ভরপাই তারা বসে ম্যাচে করবেন সেই প্রতিজ্ঞাটা সেখানে নেমেছে। এখানে বসে এসে সুদা শোগন ওহো ওয়ান লাগিয়েছেন, 1v2 এখানে হয়ে যাবে। PHSS নক আউট এবং শুটিং স্টার্স কিন্তু আরেকটি বিপদে পড়ে গেছেন। CR7 বেশ ভালো কিন্তু তারা আজকে ফ্লো ধরেছেন, ম্যাচের যে মোমেন্টামটা তারা বেশ ভালো করে গ্রিপ করতে পেরেছেন এবং গ্রিপটা থাকবে বেশ লম্বা ছিল সময়। সোলো প্লে কিন্তু এখানে রয়েছে অবভিয়াসলি রিচ 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 দেখতে পাইনি লল ভাই। রিচ চশমা লাগাও তুমি এখান থেকে বা কত শাক খাও, সিরিয়াসলি প্লেয়ারের পাশ ঘিরে চলে গেছে, রিচ দেখতে পাইনি। ওকে লাকি এনিমিকে বলবো নাকি রিচকে কানা বলবো আই ডোন্ট নো, বাট এখানে সোলো প্লেয়ার চুপটি করে বসে আছে, তার পাশ ঘিরে বের হয়ে গেছে, দেখতে পাইনি। ওকে ভাই ভালো ছিল ব্যাপারটা। এন্ড এখানে লাভ স্কোয়াড কোথায় যাচ্ছে আমাদের ভাই? তো লাভ স্কোয়াড টিওডি দ্য টেস্ট ওদের কিন্তু অবশ্যই বেশ চাপের মধ্যে রয়েছে, বাট লাভ স্কোয়াড জ্যাক লাস্টটা বসে ব্যস্ত আছে বিএস এর সাথে ফাইট এন্ট্রি করার জন্য, এবং যেখানকার বসেই ফোর্থ প্ল্যান নক হয়ে গেছে, এলিমিনেট হয়ে গেছে, এবং যেখানে লাভ স্কোয়াড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওপেন ফিল্ডে ফাইট হয়েছিল আমাদের বিএস এর সাথে। দ্য ব্ল্যাক শ্যাডো বিগত বছর তারা এখানে হ্যাশট্যাগ 3 হয়েছিল এবং সে স্কোয়ারিতে ফাইটটা তো হার্ড হবে জানি, তবে এখানে অবশ্যই লাভরা কোনতে কম ভাই, লাভ তো ভুইয়া পেয়েছে। চলো লাভের পাশে আছে অবশ্যই আরো কিছু স্কোয়াড, সো দ্যাটস ওয়াই লাভ স্কোয়াড এখানে ওপেন ফিল্ড তারা ফেসে গেছে। বিপিও এখানে রয়েছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গার্লস কোর্স এন্ড মার্বেলক্স এর কিন্তু বেশ আমরা একটা গ্যাদারিং দেখতে পাচ্ছি, এন্ড ডাবল টেকডাউন কিন্তু অবশ্যই বিপি এখানে পেয়েছেন। এবং স্কোয়াড স্টিল রিমাইনিং এন্ড 34 সার্ভাইভার্স, ও মাই গড ইটস আ কোয়ালিটি পারফরম্যান্স বাই দিস টিম এন্ড বিপি। নেক্সট এবার দেখে যাবো স্কোয়াড এখান থেকে। সো 34 সার্ভাইভার্স রয়েছে গাইজ, বাট এখানে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু কমেন্টের অভাব রয়েছে, এবং আমাদের এমডি জুবায়েদ আহমেদ ফলোয়ার হয়েছেন, থ্যাংক ইউ এখানে ফলো করার জন্য। মাহিন ফলোয়ার হয়েছেন, থ্যাঙ্কস ফলো করার জন্য। বাট এখানে কিন্তু অনেকেই আছেন যারা এখানে L2 কমিউনিটির মেম্বার, L2 কমিউনিটির স্কোয়াড এন্ড L2K কমিউনিটির পেজেই ফলো করা নেই। এর থেকে ভাই কি দুঃখের বিষয় হতে পারে বলেন? আপনি এখানে আপনার একটা বড়সড় মৌলিক দায়িত্ব, যদি আপনি L2 কমিউনিটি হয়ে থাকেন, তো মেন ব্যাপার মৌলিক ব্যাপার হলো L2K এর পেজকে ফলো করা। আপনি যদি ফলোই না করেন, কমিউনিটির পেজকে ফলো করেন, তো আপনি কেমন মেম্বার ভাই? কাইন্ডলি যারা এখানে আছেন ফলো করে ফেলেন। এখানে তো অবশ্যই টেস্ট অফ ডেথ রয়েছে, অবশ্যই যুক্তান্তের সাথে আজকে নো মার্চি ডাবল কোয়াডা কিল দে হ্যাভ রাইট নাও, এবং যেখানে আজকে নো মার্চি কিন্তু বেশ ওই কাকে দেখছি সামির ভাই, হাই 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 কি অবস্থা দাদা, কেমন আছেন আপনি? আপনাকে অনেকদিন পর দেখলাম এখান থেকে ভাই, আমি মনে ভাবলাম যে এখান থেকে হয়তো ভিন দেশি হয়ে গেছেন, আপনি ভিন গ্রহে চলে গেছেন। বাট সামির ভাই কেমন আছেন ব্রো, কি খবর আপনার? থ্যাংক ইউ ফর কামিং। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আমি অনেক ভালো আছি ভাই, ধন্যবাদ এত ধরে এখানে আপনার পদধূলি এখানে দেওয়ার জন্য ভাই, চেক লাভ ব্রো। সো নো মার্চি লেফট সাইডে আছে অবশ্যই ব্ল্যাক স্টর্ম, এখানে সার্কেলের বাইরে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক স্কোয়াড রয়েছে। নো মার্চিকে সামনে মুভ করতে হবে, বাট সামনে তো একটা বাধার সম্মুখীন হবে, তা হচ্ছে কিউবিদের। এন্ড সার্কেলটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু মেবি পানির মধ্যে পড়ছে গাইজ, হ্যাঁ যেখান থেকে অবশ্যই স্কোয়াডদের চাওয়া টাইমে এখানে সার্কেলে কিন্তু খুব একটা কমফোর্টেবল থাকবে না, দেখে বুঝতে পারছি। এবং যেখানে অবশ্যই শর্ট গেছে নো মার্চি থেকে ডাজন কিলোমিটার গেছে আছে অবশ্যই এনএমের কাছে, এবং যেখানে লস থাকছে আর কিন্তু 8টা স্কোর, বাট ভাই সাব 8টা স্কোয়ার সার্কেলে দি এন্ডিং অবস্থানে লাইক সিরিয়াসলি অনেক বেশি কিন্তু বলতে পারি গ্যাদারিংটা এখানে হয়েছে, যেখানে এই যে সবাই আই মিন একজন যে পিন পয়েন্টটা ওইখানে কিন্তু কোনো স্কোয়াড নেই দেখতে পাচ্ছি আমরা। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি অনেক ফাইট কিন্তু এখানে এজেই হবে, বিকজ সার্কেলে একদম মিড পয়েন্টে তো ভাই বেশিরভাগ জায়গাটাই ওপেন ফিল্ড, সো অ্যাকচুয়ালি কেউই কিন্তু সামনে মুভ করতে পারছে না, কারণ ওয়ালের উপর ভরসা করে খুব একটা চলবে দেখতে পাচ্ছি। সো দেখেন শুটিং স্টারদের কিল কয়টা, আচ্ছা শুটিং স্টারদের কিল করা দেখার আগেই আপু তারা পদলাভিতে নিয়েছে, বাট তারপর দেখবো এখান থেকে আমরা 1 মিনিট একটিও দেখানো কাইন্ডলি। শুটিং স্টার্স ওয়েট মিনিট এসএস নিয়েছে ডাবল কিল, তো এখানে একটু কিল পয়েন্টে কমতি রয়েছে, এআরকে আপু ডোন্ট বি নেক্সট কাম হয়ে যাবে, বাট ও কুইন বিজ
ইয়েস, এমন একটা পারফরমেন্স আমি তো এখানে এক্সপেক্ট করছিলামই ভাই। কিউবির এলিমিনেশন পয়েন্ট 7টা কিল রাইট নাও দে আর অ্যাভেলেবল। এখানে বসে লাভ স্কোয়াড ভাই, ওয়েট ওয়েট, এবার তো মনে হচ্ছে আমাকে নড়ে চড়ে বসতে হবে, কারণ লাভ স্কোয়াড ব্যাক টু ব্যাক 2 ম্যাচে 2 নেওয়ার অনেকটা কাছাকাছি রাখছে ভাই। অ্যাডমিন ব্যাটেল, 15টা স্কোয়াড, অ্যান্ড যেখান থেকে আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যুক্ত আছে লাভ স্কোয়াড এখনো। দেখুন 12টা স্কোয়াডের মধ্যে থেকে লাস্ট স্টার্টিং ব্যাক টু ব্যাক হওয়াটা টাফ। তাহলে যদি বলি 15টা স্কোয়াডের মধ্যে থেকে ব্যাক টু ব্যাক লাস্ট ওয়ান স্ট্যান্ডিং হওয়াটা কতটা টাফ আপনারা বুঝতে পারছেন। কেমন এখানে কথা বলতে হবে লাভ স্কোয়াডকে, এত লাগছে যে খেলা খেলছেন কোয়াইট আনবিটেবল। ইটস গোয়িং টু বি 3v1v2। এবং আমি যে আজকে প্রথম ম্যাচের কথা বলছিলাম যে গার্লস স্কোয়াড কতটা হার্ড হতে পারে, তা কিন্তু আপনি আসলে বুঝতে পারবেন L2K লবিতে। ইয়েস গাইজ, L2K হোল্ডিং ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গার্লস স্কোয়াড আমাদের এই কমিউনিটির। এবং যেখানে দেখুন একটিবার লাভ স্কোয়াড আবারও শেষ লেট মোমেন্টে কিউবি, ও হো, এবার তো লেট মোমেন্টে গার্লস ভার্সেস গার্লসই হয়ে যাবে। এবার কিউবি নো হাউ টু হ্যান্ডেল দ্য লেট গেম প্রেসার, এন্ড যেখান থেকে কুইন বিজ কিন্তু লাভের দুইটা প্লেয়ারকে উড়িয়ে দিয়েছেন। ইটস গোয়িং টু বি 1v2, শুড বি কোয়াইট ইজি ফর দ্য কিউবি, বাট 1v2 করতে পারছে লাভ করে সোলো সার্ভাইভার্স, পারবে কি কুইন বিজকে উড়াতে, মেবি নো। এন্ড যেখান থেকে অবশ্যই আপাতত সামনে আছে স্কোয়াড কুইন বিজ, 10 এলিমিনেশন পয়েন্ট ডান, 1v2 কেন হবে, ট্রেবলের ইউজ, এনি পজিশন সুইচ করছে, বাট লাভের হয়ে আজকে সোলো সার্ভাইভার্সকে পারবে একটা ব্যাক টু ব্যাক বেরিয়ে দিতে, কাম অন, বাট মেবি না, বিকজ এখানে কিউবি ডাবল টাইম ফ্লাং করছে রাইট লেফট দুই সাইড থেকে। সোলো প্লেয়ারকে এবার স্যান্ডউইচ বানানো হচ্ছে, 4 ফ্লাগ অনলি সার্ভাইভার্স, ক্রোনো শিল্ডে তিনি ইউজ অলরেডি করে ফেলেছে, তার কাছে কোনো ক্যারেক্টার স্কিল থাকছে না, অ্যাক্টিভ ক্যারেক্টার স্কিল গন। সো ব্যাপারটা এবার এখানে বেশি হার্ড হবে, but still we are waiting for a miracle, but maybe সেই miracle এখানে 1 in a 100 টাইমে হয়, যা কিনা এবার হবে না, ওয়াইপ আউট হবে। আর প্রথম ম্যাচে পরে সেকেন্ড ম্যাচে booyah goes to the team queen bees। ও ভাই, বয়েজ স্কোয়াড কোথাও না কোথাও এক গ্লাস পানি ঢাইলে ডুবে ওতে মরে যাও, ব্যাক টু ব্যাক দুইটাই বলে আজকে অ্যাডমিন ব্যাটেলে গার্লস স্কোয়াড বয়ে নিয়েছে ভাই। লাইক সিরিয়াসলি এক গ্লাস পানি ঢাললে ওতে ডুবতে মরে যাও ভাই। কুইন তাও টপ 3 তেও কিন্তু এই ম্যাচে দুইটা গার্লস স্কোয়াড লাভ এন্ড কুইন বিজরা ভাই। ওয়াও, গার্লস ডোমিনেশন চলছে ভাই, গার্লস ডোমিনেশন, দ্য এরা অফ ডোমিনেশন বাই দ্য গার্লস। ওয়াও, বিগ শাউট আউট টু কুইন বিজ এন্ড লাভ স্কোয়াড, তারা আজকে এক চেটিয়া ডোমিনেশন করছে। তারা দেখেছেন না কোনোভাবেই বয়স থেকে পিছিয়ে, যেখানে CR7, BS, MDS, সিডার এর মতো স্কোয়াড, মাই গড কত কত ভালো ভালো স্কোয়াড রয়েছে, সবাইকে টপকে আজকে গার্লস আপনার ব্যাক টু ব্যাক 2 ম্যাচে বাজিমাত করে দিয়েছে। লেটস গো। এন্ড আমাদের নান্নু আলী ভাইয়ের এসে দেখতে পাচ্ছি কিনা আমাদের উত্থান হয়েছে আমাদের স্ট্রিমে। থ্যাংক ইউ ফর কামিং নান্নু আলী ভাই, দ্য ম্যান ইন চার্জ ইন দ্য L2K কমিউনিটি। তো কেমন আছেন ভাই? ধন্যবাদ আপনি যুক্ত জন্য অনেক অনেক। এবং যেখান থেকে আজকে তো অবশ্যই ম্যাচ চলছে, যেহেতু এবার নান্নু আলী ভাই এখানে এসে গেছে, সেহেতু এবার হয়তো আমাদের টাইটানিয়াম কামব্যাক হবে। বাট নান্নু আলী ভাই বলেন এখান থেকে আমরা বাজিগার, কেন আপনাকে মিস করছি টাইটানিয়াম স্পোর্টসে। এজেন্ট এক্স ইএসপি বলছেন মোহাম্মদ নিশাদ, বাট ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বিকজ অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ভালো পারফরমেন্স করতে পারেনি। অ্যাকচুয়ালি এখানে এজেন্ট স্পোর্টস ভাই লম্বা সময় পরে কামব্যাক করেছে, তো সময় তো অবভিয়াসলি লাগবে এখানে আর একটিবার সেই মেন ফর্মে ফিরতে। লাভ গার্লস স্কোয়াড না মিক্স, এনিওয়ে ভাই গার্লস হোক আর না হোক, লোগো গার্লসের বাকি নামও গার্লসের, তো আমরা গার্লস দিতে পারি। বাজিগার যে কবে আসবে, আয় হায় বুইয়া মিস এলমাপুর দুঃখ, ব্যাপারটা এলমাপুর দুঃখটা যদি আমি এখান থেকে একটু ডিফাইন করি, লাইক এমন যে ওই যে আমাদের ক্লাসে টপাররা থাকে না, যাদের কিনা 1 রোল 2 রোল তারা কান্নাকাটি করে, ভাই শিট 1 মার্কের জন্য 100 পাইলাম না, বা 1 পয়েন্টের জন্য এখানে গোল্ডেন এ প্লাস হলো না, এরকম কষ্ট পাচ্ছে আমাদের এখানে মেরিন ইসলাম এলমাপু। এদিকে ভাই পাস করতে খবর যাচ্ছে স্কোয়াডের, এদিকে মেরিন ইসলাম এলমাপু, তার এখানে বুইয়া আসে বসে কষ্ট পাচ্ছে ভাই, কি আর বলবো। সো নিজে গিল্ড মেটদের উইনিং দেখতে শান্তি লাগে। যাক, এ কি বলেন গিল্ড মেম্বারদের প্রতি ভালোবাসা। আব্দুর রহমান ভাই, জি ভাই নানুর ভাই, কি অবস্থা ভাই? থ্যাংক ইউ। আমি ESPN লাইভ দেখতেছিলাম, হ্যাঁ কার লাইভ দেখছিলাম এখান থেকে। তোকে জিহাদ #DS বলছেন, এবং যেখান থেকে আজকে রয়েছে আমাদের 52 সার্ভাইভার্স স্পোর্টস এর লাইভ দেখতেছিলাম। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এটা কোন লাইভ কিনতেছে ভাই, আইটেল নাকি? তোকে MDS
এখানে বেশ অবশ্যই এলিমিনেশন পয়েন্ট, এখানে অবশ্যই 13 স্কোয়াড রয়েছে আমাদের এখানে। ESP 59 উঠাইছে। ওকে ওকে, কোন টুর্নামেন্টে ভাই, কোনটাতে? সার্ভাইভার্স লাভ। এনিওয়ে ভাই, যাই এখানে হোক না কেন, লাভ এখানে অকাত দেখিয়েছে ভাই। ওকে, তো দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই এখানে আজকে আমাদের লাস্ট ম্যাচ হবে অ্যাডমিন ব্যাটলের। CR7 আজকে হচ্ছে না, সম্ভবত কামব্যাক দেখতে পারি। ইয়েস, কালাহারি ম্যাচ নোন ফর কামব্যাকস, তো মেবি এখানে আজকে কামব্যাক হতে পারে। CR7 এর কামব্যাকটা ফর শিওর হওয়া পসিবল। এক্সি মিথিলা বলছেন আমাদের এখানে, হাসান নাদিম, ইয়েস আমাদের জেনোসাইড গার্লসের কথা বলছেন আমাদের তিনি। এন্ড লেটস জেনোসাইড গার্লস কি করতে পারে আজকে এখান থেকে। বিপির কিন্তু অবশ্যই ডাউনফল দেখেছি আমরা, দেখেছি মাল্টিপ্লাস স্কোয়াডের স্টার ছিল, এক্সে কিন্তু খুব একটা স্পটলাইটে আসতে পারেনি। সো অনেক স্কোয়াডই কিন্তু আজকে একটা ফ্যান ডিমান্ডিং, অডিয়েন্স ডিমান্ডিং পারফরমেন্স এই ম্যাচে করা উচিত, এবং তার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই থাকবে এক্সে টিম। টিএনএম আলফা বলছেন আমাদের নান্নু আলী ভাই, লেটস সি ওয়াই দ্য টিএনএম আলফা। টাইটানাম এখানে আছে বুঝতে ফার্স্ট ব্যাট তো পেয়ে গেছেন। 13 সার্ভাইভার্স এখনো বাকি আছে, 30 স্কোয়াড এখানে বাকি আছে। হোয়াট শট! এমডিএস ভার্সেস CR7, দুই দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ। এবার শুরুতেই শেষ হবে নাকি এটা লম্বা রচনা করবে আজ কালারি ম্যাচে, দেখা যাক সেটাই। মুভমেন্ট ওভার পাওয়ার, বাট মুভমেন্টে কোনো লাভ হবে না, এখন এখান থেকে লিটারালি রোল যে চাপ দিয়েছে থমসন ভিলেন নক হয়েছে অবশ্যই। রোল 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 এইছিল। CR7 এর কামব্যাক মনে হচ্ছে না ভাই এই ম্যাচে হবে, কারণ অবস্থান দেখুন এখান থেকে তাদের ইকো নক হয়ে গেছেন। রিফাত ইজ দ্য সার্ভাইভার্স, এন্ড যেখান থেকে এমডিএস পেয়েছে ট্রিপল টেক ডাউন। 13 সার্ভাইভার্স বাকি তো রয়েছে, 14 সার্ভাইভার্স, বাট ও মাই গড, এলভিয়ার কিন্তু কামব্যাক আমরা চাই। এন্ড তাদের সেই কামব্যাকটা এখানে, ও বাঁধন ভাই যুক্ত হয়ে গেছে আমাদের সাথে আজকে, দি ওনার অফ দ্য টিজি, ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট স্কোয়াড ফ্রম দ্য টিম বিগ ব্যাং কমিউনিটি। বাঁধন ভাই কেমন আছেন আপনি, কি খবর আপনার? যুক্ত জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই। চলো প্লেস করে কামব্যাকটা চাই এখান থেকে। ইয়েস হবে তো এখান থেকে অবভিয়াসলি, এবং দেখা যাক বিপি আসে কি করতে পারে। 13 স্কোর এখানে বাকি আছে, 46 সার্ভাইভার্স। এন্ড বাঁধন ভাই আজকে 12টা তো ডিক্টেটরসে খেলা আছে, কি মনে হয় কোয়ালিফাই হয়ে যাবে? কারণ টিম বিগ ব্যাং থেকে কিন্তু 3টে স্কোয়াড কোয়ালিফাই করছে, F04, ব্ল্যাক ম্যাজিক এন্ড মেবি এখান থেকে এনবিও কোয়ালিফাই হয়ে গেছে। এবার বাকি আপনারা আনবানশন ধরে রাখবেন আশা করছি। সো এখান থেকে টিআরএম আলফা ট্রগন দিয়ে শর্ট গেছে, এখান থেকে 1v1 করতে এসেছিল, বাট সে আগে থেকে প্রস্তুত ছিল এবং প্রস্তুতি কাজে লাগিয়ে 1v1 বের করতে সক্ষম হয়েছেন। যে আলফার কথা এখান থেকে আমাদের নানুলে ভাই বলছিল, হ্যাশট্যাগ টাইটানিয়াম থেকে ট্রিপল টেক ডাউন 3 ম্যাচকে বসে পেয়েছে, যেহেতু এখানে নানু ভাই এসে গেছে তার টিমকে সাপোর্ট করার জন্য, তবে এত টাইটানিয়ামকে ভালো কিছু করতে হবে। দিলে স্কোয়াডে কামব্যাক দেখতে চাই, বাট লিডার স্কোয়াডে কামব্যাক হওয়াটা কি আসলেই পসিবল? কারণ এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই স্কোয়াডরা তারা কিন্তু এখান থেকে লিটারালি রয়েছেন ড্রপ লোকেশনের মধ্যে। সো ড্রপ লোকেশনে যে ফাইটটা হয়েছে ওই থেকে লিডার স্কোয়াডকে আগে বাঁচতে হবে, দেন কোনো কথা। সো মিথল এক্সও নাকি বলছেন, এন্ড রয়েছে অবশ্যই এখান থেকে রাইট নাও আমাদের এক্সি, এমডিএস, নিশাদ আহমেদ, থিওরি গট দ্য 0 কিল এলিমিনেশন পয়েন্ট, যেখানে তারা আজকে অবশ্যই সামনে মুভ করছেন, ফাউন্ডেশন এখানে অবস্থান করছেন, শুটিং স্টার্স। ও হো, তবে এইবার কিন্তু অবশ্যই এমডিএস টা গিফট করার চেষ্টা করতে পারেন, কারণ ইদানিং সময় কিন্তু আমাদের এমডিএস খুবই কম ডিসঅ্যাপয়েন্ট করেছে, এবং হয়তো এই ম্যাচে আমাদের এমডিএস লাস্ট খেল দেখাবেন। দেখুন অ্যাকচুয়ালি এটা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করছে, ড্রপ লোকেশন, রোটেশন, লুটের অবস্থান, এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট তা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে থাকবে হচ্ছে লাখ টাকায়, বিকজ লাখ টাকা না করলে কামব্যাক হওয়া পসিবল খুব একটা হবে না। 3 স্কোর গেছে, হ্যাঁ 3 টেস্ট করতে টিভি 3 টেস্ট করতে কোয়ালিফাই হয়ে গেছে আমাদের 26,000 টাকা টুর্নামেন্টে। আর কি হবে দেখার বিষয় সেটাই। ওকে, শুটিং স্টার গট দ্য ফার্স্ট ব্লাড, এবং যেখান থেকে অবশ্যই আমাদের রাইট নাও জেনোসাইড গার্লস, আয় হাই, যার কথা আমরা এখানে বলছি, নিশাত আহমেদ, এক্সি, এবং আমাদের হাসান নাদিম ভাই। হেক্সিকে তো আজকে একটু পেলাম, শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেছে। তো জেনোসাইড গার্লসকে আজকে আমরা শেষবারের মতো হারিয়ে ফেললাম, দুঃখের বিষয় এটাই, বাট এখনো বাকি আছে, লাভ স্টার্স বাকি রয়েছে, এবং কিউবি রয়েছেন বাকি। তো কি মনে হচ্ছে এখান থেকে এভরিওয়ান আজকে ভুইয়াটা আসবে কিনা এই টিমটার কাছে, আই মিন দ্য কিউবিদের কাছে, আই মিন দ্য গার্লস স্কোয়াডের কাছে। সাধারণ ভাই এমডিএস স্পোর্ট থেকে আমাকে 2K অফার করছে স্কোয়াডের কোচ ম্যানেজার হিসেবে। ও 2,000 টাকা ভাই, আমি তো ভাই আপনার জায়গায় হলে লাফাতে লাফাতে দাপাতে দাপাতে হাফসাতে চলে যেতাম ভাই। এত ভালো অফার ভাই, এ জায়গায় এক স্কোয়াড
মানে একটা প্লেয়ার পায় না ভাই 500 টাকা স্যালারি, আপনার কোচ ম্যানেজমেন্ট নাকি 2K, লিটারালি ভাই এমডিএস এর স্পন্সর কেন থেকে খুঁজছি, তাকেই তোমার লাগবে স্কোয়াড এ ভুইয়া। এবং যেখানে ছিল ভাই একটা ফ্যান ডিমান্ডিং পারফরমেন্স চাই এলডিআর থেকে, এবং যেখান থেকে এলডিআর পারফরমেন্স লেভেল কিন্তু আজকে বেশ এনহান্স থাকতে পারে, বিকজ অ্যাট লাস্ট একটা ম্যাচ এখান থেকে কামব্যাক করতেই হবে। সো ওকে, যুক্ত আছে অবশ্যই মাল্টিপল স্কোয়াড, রাইট নাও বাকি আছে আমাদের এখানে 12 সার্ভাইভার্স, এবং যেখান থেকে যুক্ত আছে আমাদের সাথে টিওরি টিওরি নক হয়ে গেছে অবশ্যই রাইট নাও, সেখান থেকে অবশ্যই ফ্ল্যাশ নক আউট হয়ে গেছেন, এবং যেখান থেকে থার্ড প্লেয়ারও গন হয়ে গেছেন। সো লেটস সি হ্যাশট্যাগ ফর টিম এন্ড মেক সাম নয়েজ। ওয়েট আ মিনিট গাইস। সো দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই নামে বলছেন ভাই হাসান হাসান নাদিম ভাই, চিল 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 ভাই। CR7 দেখেন আজকে অবশ্যই 4টা কিল পেয়েছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা হয় CR7 নয় আমাদের লিডার স্কোয়াড, এই দুই টিমে কোনো একটা কিন্তু অবশ্যই চাই এখানে কামব্যাকটা। সো কে করতে হবে এখানে কামব্যাক দেখা অবশ্যই সেইটাই, বাট এজেন্টের কাছ থেকে বলবো না যে কামব্যাক হপ। ভাই আমরা সিনটা চেঞ্জ করনো জায়গা ভাই, দেখা যাক অন্যরা কোথায় কি করছে এখান থেকে। পিএসএ টিম অবশ্যই লিওন এক্স জিসান বিরতি বাকি আছে অবশ্যই সিয়াম এক্স অ্যাভেলেবল, বিএসএ টিম যেখানে আছে রাইট নাও সেন্টার ক্যাটরিয়ান, তারপরে আশেপাশে আজকে 144 কিলোমিটার মধ্যে কোনো স্কোর দেখতে পাচ্ছি না, বাট রাইট নাও এখান থেকে বাকি আছে এনএম এমডিএস লিডার সৌদির বড় বিজনেসম্যান আমাদের নিশাদ ভাই। ও ইয়াল্লাহ হাবিবি শেখ, শেখের স্কোয়াড, তার মানে ঠিক আছে ভাই 2000 টাকা তাহলে কম হয়ে গেছে, তাহলে কম গেছে বলেন ভাই, মিনিমাম 2-4টা রোলেক্স দিলে ভেবে দেখতে পারেন, তাই বলেন। আয় হায়, ফার্স্ট ম্যাচে বুইয়া, সেকেন্ড ম্যাচে সেকেন্ড হওয়া হ্যাশট্যাগ লাভ, এবার থার্ড ম্যাচে হ্যাশট্যাগ 12 বিদায়। এতটা ডাউনফল মানুষ গ্রাজুয়ালি ডাউনফল হয়, একেবারে তো তাল গাছের মধ্যে থেকে ড্রিম করে পড়ে গেছে লাভ স্কোয়াড, এত আর্লিতে সে ডাউন, নাও দ্যাটস কাইন্ড অফ ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। ওয়াট শট, রোমান নকআউট, ও পাজো, তাকে দেখছে অবশ্যই নতুন জয়েন হতে এখান থেকে আমাদের এলডিয়া থেকে পাজো নকআউট যুক্ত আছে অবশ্যই আজকে এ ভুইয়া এন্ড আরিয়ান। It's going to be a 2v2 and এখানে এ ভুইয়া ভাইয়ের ড্রেস আপ আমার বারবার খেয়ে লোভ লাগে দেখলে ভাই, এই বান্দা ভাই সিজন 1 সিজন 2, ও সামনে ডাবল ভেক্টর ভাই, 2টা 4টা ডাবল ভেক্টর। নো মার্চি টিমের ভাই লিটারালি এদের স্ট্র্যাটেজিটা ভাই সেরা, এই বান্দা খেলতে গেলে 2টা ডাবল ভেক্টর ইউজার নিয়ে খেলে ভাই। হো হো, রাশার মানে তাদের কঠিন রাশার, কঠিন রাশার এখান থেকে এলিমেন্ট টিমের, বিকজ তার ডাবল ভেক্টর ইউজ করে। আমরা জানি ভাই একবার যদি এ স্কোর শটে ঢুকতে পারে তো ভবলীলা ওই জায়গায় অপারেটর্স করে সাঙ্গ হয়ে যাবে, এক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। বাট এবার শুটিং স্টার্স, বাট মনে হচ্ছে না গাইজ এইবার আমাদের কোনো গার্লস লাইন আপ বুইয়া পেতে পারে, বিকজ তাহলে বেঁচেতে যায় ভাই, পুরো হ্যাট্রিক হয়ে যাবে গার্লস স্কোয়াড। এবার এখানে কিউবি কোথায়, কুইন বিজ যেখানে আমাদের প্রথম ম্যাচে বুয়ানা স্কোয়াড ছিল থেকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা, গেল কিনা বোধ এলিমেন্টে বিএস। ওকে চলো, কিউবি দেখছো এখানে সেফ এন্ড সিকিউরলি খেলছেন, রয়েছে অবশ্যই আজকে কাছে এখনো ফিনিশিং পয়েন্ট দেখাতে শূন্যই, তবে তারা সামনে যে মুভমেন্ট দেখাতে পারেন। বিপি trying to make a comeback here because at least একটা ম্যাচ তো ভালো কিছু করতে হবে। ব্ল্যাক শ্যাডো তা কিন্তু আমাকে এটা এখানে থার্ড হয়ে দেখিয়েছে, টেস্ট অফ ডেথ ফিনিশিং পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু শূন্য, শট লাগিয়েছে টিওডির উপর, এখানে হামলা চলছে, টেস্ট অফ ডেথ, এবং দেখেন আজকে ডিমান্ডিং স্কোয়াড পারফরমেন্স দেখাতেই হবে, বাট এতটা হাই রেঞ্জে থাকার পরেও টিরেক্স নক হয়ে গেছেন, এবং দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই এখানে আমাদের টিওডি নক হয়ে গেছেন, আরিফও নক হয়ে গেছেন, এবং CR7 কিন্তু এবার হামলা করছেন দ্য সাব এরিয়াতে। 6 elimination point has been completed, 10 squad hereby remaining 36 survivors এখানে অবশ্যই দ্য সাব এরিয়াতে CR7 এর টিমে কিন্তু অবস্থান করছেন, এবং যেখানে MDS এর কাছে 1 dozen elimination point, last 10 squad 33 survivors from the long side villain দেখাচ্ছেন স্মুথ স্নাইপিং দিয়ে, এবং যেখান থেকে ভাই খালি ডাউনফল দেখতে পাচ্ছি আমরা, মানে যে স্কোয়াড গুলো আজকে আপনি গত ম্যাচে লবি কাঁপিয়েছে সেই স্কোয়াড তারা দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই আর্লি গেমে একদম ধুমাধুম গায়েব হয়ে যাচ্ছে। কিউবি গেল, লাভ স্কোয়াড গেল, আই মিন তারা খুব আর্লি গেমে গেছে কিন্তু সত্যি বলতে। সো অ্যাকচুয়ালি কামব্যাক হবে এই ম্যাচে, যে টিমে কামব্যাক হবে সেই টিমটা অ্যাকচুয়ালি মনে হচ্ছে আজকে বিগত 2 ম্যাচে খুব একটা ভালো করতে পারেনি, এমনি টিমে কামব্যাক হবে, কারণ দেখুন টেবিল টপার তো ভাই গন হয়ে গেছে। সো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এর চান্স থাকবে সুবেশ করে পুত দেখে অ্যাকচুয়ালি খুব একটা স্পটলাইটে আসতে পারেনি, মানে আজকে আসতে পারেনি। ওকে ধরে সেই টিমটা কি হতে পারে, 9 স্কোয়াড
33 সার্ভাইভার নিশাদ আহমেদ ভাইয়া থেকে আছে নিশাদ আহমেদ ভাইয়া একটা রোলস রয়েস হলে আছি একটা রোলস রয়েসের বিনিময়ে নিশাদ নান্নু আলী ভাই যুক্ত হবে এখান থেকে এমডিএস ম্যানেজার হিসেবে। দ্যাটস এ গুড ডিল। সো এখানে জিঙ্গো এফ বলছেন এমডিএস এর কথা, CR7 কামব্যাক হচ্ছে তাহলে, ইয়েস মেবি, বিকজ CR7 আজকে দেখতে পাচ্ছি মানে পারফরমেন্সটা বেশ লো রয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কামব্যাক হবে কিনা এখানে সন্দেহ রয়েছে, বিকজ স্টিল দেয়ার ইজ 33 সার্ভাইভার্স 34 আই মিন, এখন বাকি রয়েছেন। নো মার্চি গট দ্য 6 এলিমিনেশন পয়েন্ট, এবং যেখান থেকে অবশ্যই তাদের ফাউন্ডেশন দেখতে পাচ্ছি স্কোর রয়েছে। ব্ল্যাক সেটা বলছেন সৈয়দ আল সাবাব, এবং সিসকে ডান প্লে কিন্তু অবশ্যই রিকল হয়ে যাচ্ছে এবং চার্জ করে ফেলাবে, এবং নো মার্চি বাই দেখলেই ভয় লাগছে, স্পট করে তারা দেখতে পাচ্ছি পুরো ডাবল ভেক্টর দিয়ে কিন্তু এন্ট্রি করছে। এন্ড ডাবল ভেক্টর যে কতটা ভয়ঙ্কর তা খুব ভালো আমরা এখানে জানি। রয়েছে অবশ্যই আমাদের এলটুকে তারিফ হাতে আছে অবশ্যই এখান থেকে ও ও ও এনিমি তার টিমের কিল করতে চাচ্ছেন, বাট এইটা করতে দেওয়া হবে না। তারিফ ড্রাগন সম্পূর্ণ পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাকে শট করে দেওয়া হয়েছে, প্লেয়ার নকআউট। এবং যেখানে 9 টেস্ট করে 9টা আগে থেকেই বাকি আছে, তখন ছিল তবে 14টা স্কোয়াড, কম যত সময় লাগবে স্বাভাবিকভাবেই। ইতিমধ্যে নো মার্চি যে রাশ দেখিয়েছেন বেশ হার্ড ভাই, বাদ বাকি অবশ্যই এখান থেকে তাদের টিমের যে সুলাভ ভালো অ্যাসল্টিং করে তার টিম কিন্তু বেশ তিনি সাপোর্ট দিচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি আমরা। তবে সার্কেলটা কিন্তু আজকে এরমে খাতায় থাকছে না, নাতে অপোনেন্টের খাতায়, সো দ্যাট দুইটা টিমই ফাঁসবে। ব্ল্যাক শ্যাডো ফাঁসবে, এরমে ফাঁসতে পারে যদি এখানে থার্ড পার্টি এন্ট্রি করে, তাহলে এখানে সার্কেলে একটু ড্যামেজ থাকবে, বাকি দেখে যা থাকার তো থাকছে, বাট নো মার্সি থাকছে বসে। এখানে আমাদের বেফ ফ্রন্ট হচ্ছে, বাট দিস দ্য কমান্ড পোস্ট এরিয়া, শুটিং স্টার রয়েছে, CR7 রয়েছে, মাল্টিপল স্কোরে কিন্তু এখান থেকে আজকে এন্ট্রি হয়েছে। বিপিরা তো এখানে অনেক আগে থেকেই অবস্থান করছিল, সো ইন্ট্রুডার হচ্ছে টেস্ট অফ ডেথ CR7 এন্ড শুটিং স্টার, সো বলতে পারছি সবথেকে বড় গ্যাদারিং কিন্তু আজকে এখানে কমান্ড পোস্টে হচ্ছে। CR7 টিম তাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এটা চাপে পড়ে গেছে। আমি এটাই বলছিলাম যে কামব্যাক হচ্ছে CR7 এ, বাট সেটা কতক্ষণ হবে, তারা কতক্ষণ টিকবে দেখার বিষয়। সো ভাই আমার না সাহাব, ও আচ্ছা সাহাব আদু ভাই, TNM XP কি আছে না গেছে? TNM XP তারা কি আছে না গেছে? তারা তো রয়েছে ভাই। নান্নু ভাই আপনি এসেছেন, আপনি আপনার টিমকে সাপোর্ট দেখাচ্ছেন, কেন আপনার টিম খারাপ খেলতে বলেন? কোনোভাবেই না। ইয়েস উই ওয়ান্টেড আ বুয়া ফ্রম দ্য টিম টাইটানিয়াম EXP। হয়তো তারা এখানে টাইটানিয়াম অফিসিয়াল এনাফ না, বা তারা দেখাবেন যে কমতি থাকবে না অবশ্যই ফার্স্ট লাইন অফ সেকেন্ড লাইন অফ কোর্টের মধ্যে, বাট স্টিল ইজ 26 সার্ভাইভার্স অল দ্য ওয়ে। টেস্ট অফ ডেথ রাখেন আজকে অবশ্যই শূন্য হাতেই বসে রয়েছেন। ফিনিশিং বন্ধ এখানে এখনো আনতে ব্যর্থ হয়েছেন এতগুলো ফাইটের পরেও। মেবি তাদের এখানে ইন্ডিভিজুয়াল ফায়ার পয়েন্ট ন্যাকিংস থাকছে। এইবার তো কিলে খাতাটা খুলবেন রেক্স। ইয়েস গাইজ, এনিমি এখানে মিডকিট করছিল, তাকে করতে দেওয়া হলো না, নক বের করলেন, মিউজিক পয়েন্টে ক্লেম করলেন। টাইটানিয়ামরা কিন্তু আজকে অবশ্যই লেট গেম একটা বড় সড়ো ধামাকা করতেই পারে, কারণ তারা এখানে তৈরি আছেন তাদের 4-ম্যান কোয়ার্টার রোস্টারকে নিয়ে। থিওরি গট দ্য সোলো কিল। নেক্সট বাকি আছে যুক্ত হচ্ছে আজকে আমার পোস্টে মাল্টিপল স্কোয়াড এবং 23 সার্ভাইভার্স লং আছে অবশ্যই স্কোয়াড এখানে বাকি আছে 2x, হাতে আছে অবশ্যই AWM। 22 সার্ভাইভার্স লং এ থাকছে অবশ্যই স্কোয়াড, সোলো কিল ডান বাই দ্য থিওরি। এবং থিওরি কিন্তু আজকে তারা মোটামুটি তাদের যে ডুওটা রয়েছে তারা একটু ভালো কিছু করতে চাচ্ছেন, বাট CR7 ভাই MDS এর কথা আমি বলছিলাম, এবার সেই MDS 18 কিল নিয়ে বসে রয়েছে। একজন এখানে টুর্নামেন্ট একটু শুরু দেখেই বলছিলাম যে বর্তমান সময়ে আগে পরে ওটা পরে কত আগে কি কত ভালো খেলছে, আগে কোন ভালো স্কোর রয়েছে সব দিক সাইডে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রাইট নাও কথা যদি বলি তো ভাই MDS ওয়ান অফ দ্য বেস্ট খেলা দেখাচ্ছে আমাদেরকে ইচ অ্যান্ড এভরি টুর্নামেন্টে। দেখুন হয়তো আজকে 2 ম্যাচ এখান থেকে এলোমেলে গেছে, বাট আজকে থার্ড ম্যাচ দেখতে পারি MDS কি দেখাচ্ছে আমাদেরকে 18টা স্কোর কিল পয়েন্ট দিতে, যা কিনা এখন পর্যন্ত আজকের লবিতে কোনো স্কোয়াড আনতে সক্ষম হয়নি। 18 কিল ইন আ সিঙ্গল ফ্রিকিং ম্যাচ বাই দ্য MDS। বুয়েটা আসবে না, কারণ অ্যাকচুয়ালি এখানে ম্যান পাওয়ার হারিয়ে ফেলেছে, বাট ফিনিশিং পয়েন্ট যা পেয়েছে ভাই ওটার উপরে কথা নেই। তবে থিওরি থার্ড পার্টি কথা চলছে অবশ্যই, বাকি আছে টাইটানিয়াম, বাট তারা কিন্তু এবার খেই হারিয়েছে, তারা অবশ্যই এখানে ম্যান পাওয়ার হারিয়ে ফেলেছে। এনএম সেম গোস ফর দ্য এনএম এজ ওয়েল। টাইটানিয়াম এনএম এর অবস্থা বেশ খারাপ, বাট ডাবল ভেক্টর আছে গ্রিসের কাছে, বাট পসিবল কি এখানটা ক্লাস বের করাটা। একটাকে তো এখানে নিয়ে ফেলেছেন তিনি, নাইট্রো কিলটা কনফার্ম করে ফেলা হবে, কোনো একটা এক্সট্রা ড্যামেজ তো রয়েছে। দুই পাশে এখানে প্লেয়ার থাকছে গ্রিসের জন্য, মেটকি করার সময়টা খুবই কম, এন্ড এজেন্ট এক্সএস হ্যাজ টেকেন এ শাটডাউন। নো মার্চ গন অ্যাজ ওয়েল। ভাই ব্ল্যাক শ্যাডো দেখাও, ওকে লেটস সি উইথ দ্য ব্ল্যাক শ্যাডো। এবং তা কি করছে ভাই BS কিন্তু অবশ্যই মোট অঙ্কের চান্স সেখানে লাইট 90 এটা পেয়ে যাওয়ার।
বাট তারা পাবেন কিনা। এই লবির হাইয়েস্ট স্কোর কিল পয়েন্ট স্কোর করাটা স্কোয়াড যারা ছিল আমাদের এমডিএস, এবার কিন্তু অবশ্যই বিএস এর হাতেই হলো গন। বাট বিপির যে পেশেন্স, এই বিষয়টা দেখে আমি অনেকটা প্রশংসা করতে চাই, বিকজ কাইন্ড অফ অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে ম্যাচের যে মিডল অফ দ্য গেমের যে শুরু, ওইখান থেকেই বিপিএস করে দেখেছি কমান্ড পোস্টে বসে থাকতে। ওই যে বসেছেন ওই টাওয়ারে, তারা আজকে লেট পর্যন্ত ওইখানেই অবস্থান করছেন, তো তারা পেশেন্স তারা হোল্ড করেন আর ম্যাচ সত্যি বলতে। বাট এতে কি হবে, তারা অ্যাটলিস্ট লেট গেমে আসতে পারে, বাট এখানে খুব একটা লাভ হবে, কারণ তারা কিল পয়েন্ট আনতে পারছে না। কিল পয়েন্ট ইজ অল দ্য ম্যাটার, এবং যাকে সিআর7 আনতে পেরেছিল, বাট তারা অ্যাকচুয়ালি এখানে ম্যান পয়েন্ট অবস্থান করছেন। তো কামব্যাক হয়েছে সিআর7 এ, এখানে কোনো সন্দেহ নেই, বাট অ্যাকচুয়ালি এখানে ম্যান পয়েন্টের কম্বিনেশন তারপর একটা অবশ্যই মুশকিলে পড়ে গেছেন। তবে এখানে অবশ্যই রিফাত 1v1 প্লেকে নক করতে সক্ষম হলেও শর্টে করতে পারলে না 1v1টা। লং এ বসে থেকে বাই সারপ্রাইজ একটা নক বের করেছিল। ইতিমধ্যে #5 এ CR7 গন হয়েছে, শাটডাউন করেছেন আমাদের CR7 কে আজকে ব্ল্যাক শ্যাডো এর স্কোয়াডরা, এন্ড যেখান থেকে শুটিং স্টার তারা কিন্তু এখানে আপাতত লুকিয়ে চুপিয়ে বাকি আছেন। টেস্ট অফ ডেট যেখানে তারা পেয়েছে আজকে কোয়াড্রা টেক ডাউন, এবং যে পুরো কোয়াড্রা কিলটা কিন্তু আজকে এখান থেকে রেক্স নিয়ে এসেছেন। বাট দেখুন যত সময় যাচ্ছে মনে হচ্ছে অবশ্যই ব্ল্যাক শ্যাডোরা বুয়েটা পাবে, কারণ দেখুন তারা অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাগ্রেশন দেখিয়েছে, ইটস আ 3v2v1 কাইন্ড অফ হার্ড টু হ্যান্ডেল এখানে হবে বিএস দেরকে। যেই বিএস কিন্তু বিগত ম্যাচে #3 তে ছিল, তারা অল্প জন এখানে বুয়েটা মিস করেছে, এবং বুয়া মিস করার যে একটা অ্যাগ্রেশন তারা কিন্তু দেখাতেই পারেন। তারা বলবেন যে ভাই 16 করা পুরো করতে হবে, L2 কে ওয়াইট স্পেশাল টুর্নামেন্ট এখানে অবশ্যই দেখাতেই হবে, এন্ড যেখানে অবশ্যই দেখিয়ে দিয়েছেন রাইট নাও ওয়াট আ শট ব্ল্যাক স্টর্ম, এন্ড যেখানে অবশ্যই 3v2v2 হচ্ছে। লেট মোমেন্টের গর্জন কিন্তু অবশ্যই স্পট দেখতে পাচ্ছি করতে। Last 3 squad rewinding, so come on everyone, hashtag for a team and make some noise. Oh bhai sahab, 2v2 হবে, come on, so 2v2 grenade trade হবে into the shea, এবং যেখান থেকে BS versus টিওডি, টেস্ট অফ ডেথ ভার্সেস বিএস এতক্ষণ পর্যন্ত হোল্ড করেছে টিওডি এই সময়টা জোন নিয়ে, কারণ তারা জানেন যে লেট মোমেন্টে তারা দুই প্লেয়ারে কিন্তু ভালো কিছু করতে পারবেন, এবং যেখান থেকে 2v2 হচ্ছে ব্ল্যাক স্টর্ম গট দ্য 6th এলিমিনেশন পয়েন্ট, এবং যেখান থেকে অবশ্যই রাইট নাও বাকি আছে আমাদের এখান থেকে লাস্ট দুইটা স্কোয়াড। সো লেটস সি 2v2 সিচুয়েশন, সমান সমান ম্যান পাওয়ার, সমান সমান লোড, সমান সমান সবকিছু, বাট এখানে দেখা যাক ফায়ার পাওয়ারটা বেশি ভালো কার, পজিশনিং সেন্স বেশি ভালো কার, ইন্ডিভিজুয়ালি গেম প্লে কার বেশি ভালো। মেবি দ্যাট ইজ ব্ল্যাক শ্যাডো, ও মেবি নট। Now it's 1v1 and gone হয়েছে টিওডি। The booyah goes to the team Black Shadow, যার কথা এখান থেকে আমাদের সায়েদ আল সাহাব ভাই বলছিলেন, সাহাব ভাই, এবং অবশ্যই এখান থেকে আজকে আমাদের অল্প জন্য বুয়া টানতে বললেন টিওডি। বাট এনিওয়ে একটা রিমার্কেবল পারফরমেন্স কিন্তু অবশ্যই করে ফেললে এখানে ব্ল্যাক শ্যাডোরা। শুটিং স্টার থাকছে 3rd-এ, টিওডি থাকছে #2-তে। সো চলো গাইজ, এরই মধ্যে কিন্তু এখান থেকে আজকে আমাদের সেকেন্ড ম্যাচে যে পারফরমেন্স, থার্ড ম্যাচে যে পারফরমেন্স তাও কিন্তু এখানে শেষ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে কিন্তু আজকে আমাদের ইভেন্টের সম্পূর্ণ সমাপ্তি হয়ে গেল এখানেই। সো থ্যাংক ইউ ফর দিস হিউজ সাপোর্ট। দেখা হচ্ছে অবশ্যই নেক্সট ইভেন্টে আপনাদের সাথে আরো একটিবার আমাদের এই দুর্দান্ত ইভেন্টের। ততক্ষণ পর্যন্ত সব ভালো থাকবেন গাইজ, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ। I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Señoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode, I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track, and my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain. I got the juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go.
Senoritas going loco. Make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a milli, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for pit stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain.